vitamin C, as you know, it's a very not that big a market, but it became a really big market thanks to the pandemic. And the pandemic that came in, there were a lot of fragmented, a lot of competition, really small competition that joined in, and they got vitamin C products and all. But we at Neutralite, we are the ones who became the world leaders. So the adult vitamin C market stands at 132 crores in 2020. But we at Neutralite take a share of 48% because we have become, and actually, friends, I just would like to tell you that we're just not the market leaders right now, but we have been the market leaders for quite some time. And for us, getting you new things, and in such times, getting you a product that is really revolutionary, in terms of its benefits. And we thought there's no better time like this than to launch this product, right? So we hold a share of 48% when it comes to the adult vitamin C market. And we have been the #1 player when it comes to vitamin C. Now, all my friends, I know since March 2020, a little before that, my guys must have, typed on Google that what exactly is immunity. There must have been a lot of, these kind of search words that must have come to you, that immunity booster, immunity, immune system, all these kind of words must. But really, do you know what each of these stand for? Like if you say immunity booster, then what is the right search word that you should really type is, what kind of ingredients would help me? Vitamin C as a source is pretty much found in a lot of citrusy fruits, and doctor will touch upon most of these sources, food sources. But really you should touch upon that what ingredients help me. Now, if it comes about immunity, how can we build our immunity, and what do we need to do to build our immunity? And if we talk about immune system, the question is, how does it work? So in today's session, we'll have doctor taking you through immune system. How does it work? How can you really, what are the defense mechanisms to save your body from all the kind of bacteria and the viruses and infections that are floating around? How can you take care of it? So these kind of questions will be addressed today in the session. Another question that I'm sure post the launch of this product, you must have done on Google is, what is weakened immunity, right? I mean, this is a question that all of you might be asking yourself and trying to figure out what exactly is a weakened immunity. So in today's session, we will answer each of these questions one by one. Doctor will really immunity and what are the concepts, identify amongst yourself that what actually is constituted as weakened immunity. Now, all these questions are there, all these questions will be addressed, but one product, and that is our Neutralite Vitamin C Cherry Plus that we launched on the 5th. This is the product that is going to benefit you with all the the weakened immunity, or you're building your immune system. All these kind of questions will be answered with this one product. Now, my friends, I would like to tell you that this product is not under our nutraceutical license. This product is under FSDU. Now you'll ask me, what is this FSDU? So FSDU is food for special dietary uses. Now please understand, the word says special dietary uses. So this product is actually not meant for everyone. It is for people, it is for adults. Now the question you'll ask me, what is adults? What do we constitute as adults? Adults are anyone who is above 18 years of age. Anyone who's above 18 years of age, they are the ones who, if they have weakened immunity, they are the ones who can have this product. Now you'll ask me, what about, people who are below 18? What can they have? So yes, we are discontinuing our Natural C very soon. But if people below 18 need to have our product, then from 5 to 12, we have our Neutralite Kids Chewables Natural C. And for 12 and above, we have Neutralite Daily. Now, Neutralite Daily also has the same composition of 40 mg. 40 mg of vitamin C is the RDA of vitamin C that is there. So that same RDA of 40 mg is there in our Neutralite Daily. So for any person who says, maybe I don't have a weakened immunity, that is the person who can take our Neutralite Daily.
and very soon we'll be discontinuing our natural C. Now, if I come to the benefits, I'm sure in my further slides I'll touch upon each of them. But if I just have to highlight few of the main, yes, this product is your food for your weakened immunity. This product will provide you steady release of vitamin C in your body, and it will last for over 8 hours because it is formulated with extended release technology. Now, I will obviously touch upon what this extended release technology is, but the ingredient, the nutrient that you're having, the micronutrient that you're having is vitamin C. And this vitamin C's main benefit is immunity. So it lasts in your body for 8 hours, but the benefit that you'll get is for all day long. Hence, immunity you will get for all day long. So this is the really great USP of our product that we've got for you. Now, let's understand the composition of this vitamin C that we're giving you. So this vitamin C is a mixture of two ingredients, natural acerola cherry extract and purified ascorbic acid. Now, both of them combine to form that one tablet of Neutralite vitamin C. Now, if you'll ask me the composition, how is the division? Like how much of vitamin C or how much of acerola cherry we put or how much of vitamin C is coming from the other ingredient, right? So, like I said, this product has 400 mg of vitamin C. Now, if I have to break it down, let's do a little bit of maths. So, if I break down this 400 mg and we have two ingredients, so the acerola cherry content that we put in this one tablet is around 150 mg. Now, my friends, let me tell you, the vitamin C content varies from the amount of acerola cherry that has been put in this product. So 150 may be the quantity that has been put of acerola, but actually the vitamin C content is 20% of the amount that has been put. So it's around 30 mg. So 30 mg of vitamin C comes through acerola cherry, and the rest, so the rest becomes 370. So 370 mg is ascorbic acid. Another name for ascorbic acid is vitamin C only. So it's actually an amalgamation of best of nature, best of science, and we put 370 of ascorbic and 30 of acerola. And the vitamin C content of acerola is 30 mg, though acerola has been put at 150 mg. Now let me talk about acerola cherry in detail with you. So I believe you understand that we at Neutralite really care for quality products. We always talk to you about C2 supplement story. We talk to you about a traceability story. We talk to you about how plant-based supplements are very important. And all of this started long time back. And the pioneer of, this Neutralite, these supplements that are there, it all came from this one great man who is Karl Randborg. In 1956 in Hawaii, Karl Randborg actually started studying these acerola cherries. And he found out while studying these acerola cherries that they are one of the richest known sources of vitamin C. So thanks to his really, studying about this ingredient, that's when most of our scientists at Neutralite really, reap the benefit of acerola cherries. And if I have to talk to you about the manufacturing process, how our acerola cherries are actually, harvested and the seeds are made, harvested and in a powdered form. And from there, it goes to the manufacturing plant to make that one tablet. So my friends, we source these acerola cherries not from here. They're not found here. We have gone all the way to Brazil. We've got you this wonderful ingredient from there. It takes a lot of time. It's not a fast and easy process, my friends, getting this acerola cherry. Because right now I'll explain you. If you can see the visuals that are there on the slide, these visuals will tell you a nice story. So what happens is at the first level, we do an on-site breeding. And on-site breeding is done. And on that on-site breeding, all our scientists try and find what is the best acerola cherry variety that can be used. And obviously the best acerola cherry variety, the one that gives you the most efficacy, the one that gives you the most potency, the most highest level of vitamin C, that is the one that will be chosen. So an on-site breeding is done. This on-site breeding is done at our acerola nursery. At an acerola nursery, when these seedlings are found, they are, very nicely nurtured and grafted,
And it takes over 18 months for it, as you can see on the left side of my screen, how from a small seedling to it has grown and grown, and it's formed this nice shape, this green in shape. This is the time, this is the right size when after that harvesting take place. So this entire thing takes 18 months for it to become from this size to this size. And once 18 months it has reached, it takes another 2 years. We realize that once it's in the middle stage, somewhere over there, it takes 2 more years for it to actually grow in this big fat size, as you can see on the left hand side. Once it becomes that size, it takes over 2 years more. After that, the harvestation of the fruit happens. Now, my friends, if you see the screen, Astola cherries are of two types, two colors, as you can see, red and green. So what we do, what Carl Rundborg really found out was that the best stage, the best time for the harvest of Astola to happen is when it's green color, when the vitamin C levels are high but the sugar content is very low. So this is the right time to harvest it and use it, right? So this entire process takes 18 months for the seedlings to really grow, and then 2 more years to really grow into this kind of a shape. And then the harvestation happens. Post the harvestation, all of this I'm telling you in a very small manner, but actually it's like a 12-step process. It's a very long process that each of our scientists over there in Brazil in the farm, they follow. And with this 12-step process, the Astola cherries that are picked, they are formed into powder form. Okay, and then the powdered Astola cherry concentrate is then taken to the manufacturing plant. And from there, the powder, Astola cherry powder, is combined with the ascorbic acid to form that one great tablet. So this entire process, from these visuals you can see. And my friends, I forgot to tell you one interesting thing. Now, as you see in this, you see these baskets, right? And you see one hand has red, one hand is green. So what happens, it's a very manual process. Like I said, it's not a fast and easy process. Over here, it's a manual process because the plucking happens and you can see there's a crate full of these Astola cherries, right? But what happens is manually, the farmers over there, they segregate these Astola cherries to green and red. Obviously, red is not that important because it's not as potent as the green one. So manually, we do the shifting, and these guys take the separate green basket, and that is that green basket of green Astola cherries that are used in our product. So this is the entire process that happens. And one interesting thing that you all should know is that our farm in Brazil is actually one of the world's largest Astola cherry farms in the world. As you can see from this imagery, how vast and how grand our Astola cherry farms is. And there's a lot of quantity of Astola cherries that we grow over here and harvest. So it's a really, it's the best of nature, best of science, like I said. It's not an easy task to make that Astola cherry come to life. And we get this ingredient all the way from Brazil only for you guys. Now, the reason why you're all here, what is so great? Why are Neutralite Vitamin C Cherry Plus? So the benefits are that, like I said, this product is not for everyone. This product is for adults who have a weakened immunity. We provide them with all-day immunity support, and we provide them with an improved utilization of vitamin C. Now, why am I saying this improved utilization of vitamin C? I'll explain you in my slide when I try to explain you this extended release mechanism. And that is why it is formulated an extended release mechanism. That's why you're able to get an improved utilization of vitamin C. I'll explain you through a graphical manner how this extended release mechanism works. Obviously, yes, like I said, this product contains plant-based sources like Astola cherries. It is one of nature's most concentrated source of vitamin C. It is grown in our own certified organic farm in Brazil, and we get it all the way from there. Now, when it comes to the suggested use, how should you take this one tablet, this one great tablet? How should you take it? Well, you need to take one tablet a day. For my personal experience, when I've used it, I would recommend if you will have this one tablet, say on your active part of the day. Like if you're stepping out somewhere, you're doing some work at home, or whatever may be your active part of the day. Like when you have this tablet before you sleep, it's not really going to help you because, like I said, the vitamin C will remain in your body for 8 hours and fight off all the infections and everything that are there, right? So shouldn't you have it in an active part of the day? Likely maybe after your breakfast or after
your lunch, that could be the best time for you to have this vitamin C Cherry Plus. Now, if I talk to you about the Eat Hard, Eat Smart concept, now, friends, you must have known, we've been telling you about this Eat Hard, Eat Smart concept at Nutrilite. Like, will you be able to eat this much? Do you think you're eating enough? Now, if one person has to have one tablet of Nutrilite vitamin C, that contains 400 mg of vitamin C. Now, if you have to take 400 mg of vitamin C, can you take it through food? Now, if I have to do an equivalency story, how about I talk about oranges and lemon? These citrus fruit, I know you all understand. Now, if I have to take oranges and lemons on a daily basis, I would need to take 9 oranges or 8 lemons. But friends, the quality of oranges and lemons you think are good, are fresh? I don't think so, because, God knows how long in the vegetable market that you must have got those how old they must be. Then when you get them at home, you refrigerate them. So there's a lot of loss that happens, the nutrient loss that happens. So God knows if the 9 oranges and 8 lemons, if you try and attempt to have it on a daily basis, do you think it'll be good for your body? I don't think so. Hence, we say, will you choose one tablet of vitamin C, or will you continue having, or will you have 9 oranges or 8 lemons? Now, another great thing about our product is it does not contain any artificial flavors, colors, preservatives, sweeteners, nothing at all. And it is 100% vegetarian. Now, this is the interesting part of the slide. We come to the extended release mechanism. Now, all of you must be excited and really eager to learn what is this extended release mechanism. So, friends, let me tell you, when you have that one tablet of Astro cherries, don't think of crushing it and having it like this. The entire extended release mechanism will work only if you have the entire tablet as a whole. Now let me explain you what this extended release mechanism is. Now, when doctor comes, she'll touch upon this fact that, vitamin C is actually a water-soluble micronutrient. Okay, so your body, you as human beings, you actually are not able to produce vitamin C on your own. You need to either have it through diet or through supplementation. There is no way that your body makes these vitamin C's. You have to have it through a source, right? Your body cannot produce them. Now, if you have a small, like I said, natural C, if you I have at a 40 mg, it's fine because it's a small quantity and your body is easily able to utilize and absorb it very well. But if you have large dosages of vitamin C, if you need to have large dosages, then vitamin C as an ingredient is very, how should I put it? It's a very reactive nutrient, right? And when you take it in your body, there can be, if you take it in large dosages, there can be some form of funny feeling that you would get in your stomach. So what happens is when you take a large, now let me just explain all of this to you in a graphical manner. I think they'll be best understood if I show you this graphical manner. There is one line that you can see which has instant release, and there's another line which says extended release. Now, for example, I take a large dosage of vitamin C. For example, I take, say, 400 mg only of vitamin C, but it is instant release. Okay. Now, if I take that one tablet, please understand, as soon as you take it, the vitamin C will be released in your body in less than 1 hour, like 40, 50 minutes, or even 1 hour it'll take for the vitamin C to get released in your body. That means that your body is not able to utilize that vitamin C really well, because it has immediately when you've taken it, within 1 hour it is released. So your body has not been able to absorb or utilize that vitamin C, right? And because it has not been able to utilize it, then when your excretion process happens, right, when it gets eliminated from the body, when the excretion process happens, then there's a lot of waste. Excuse me. Now, if I talk about extended release, now if I had that same 400 mg of vitamin C, but it comes with an extended release technology. Now, how will that benefit you? You've taken a large dosage of vitamin C, you've gotten a 1 tablet convenience. Why is it 1 tablet convenience? Because once you have it, slow and steadily it will release in your body for over 8 hours. So this mechanism helps you. So when you take it, okay, your body in a controlled, in a sustained manner, huge bouts of vitamin C is released.
It's not like I can tell you that every 1 hour it is released. Yes, there is a fixed interval of time through clinical study. We've seen that over 8 hours, few bouts of vitamin C is released in your body. That's why we are able to say through slow and steady release, you get vitamin C in your body for over 8 hours. Now it is there in your body for so many hours. That means, isn't your body utilizing or absorbing that vitamin C really well? Yes, it is. So that means your body is better able to absorb and utilize vitamin C. That means at the end, when you excrete, when the excretion process or elimination process happens, that means there'll be minimization of the waste, right? Your vitamin C will not get wasted as much as it was getting on an instant release tablet. So this is the beauty of this extended release mechanism, which you're getting from that one tablet of our Nutralite Vitamin C Cherry Plus. Now you'll ask me that we already have Nutralite Natural C. Why this vitamin C? Like I told you, friends, this vitamin C is meant for adults 18 years and above. It is for people who have a weakened immunity. But if I have to give you a little bit of a comparison, yes, that product was a nutraceutical product. This product is under FSDU. But if I talk about quantity, now this product has at least 10 times the vitamin C content, because that was 40 mg, that was our RDA. Now we've given you higher dosage, that is 400 mg. So there'll be 10 times more of vitamin C. Now, if I talk about the acerola cherry concentrate levels, so this product has 6 times higher, 6 times more of acerola cherry concentrate as compared to our natural C. So our natural C had 24.5 mg and this one has 150 mg. Now, like I said over here, I told you about the maths that you have to do. Now, again, there's 400 mg of vitamin C, but how much is acerola, how much is ascorbic? So 150 mg of acerola you've put. So if you do 20% of 150 mg, so around 30 mg of vitamin C is coming from acerola cherries. And there's 370 mg, which is through ascorbic. Ascorbic is known as vitamin C only. So these two form and become 400 mg. So we have put 150 mg of acerola. Now, if you have to compare, I'm sure you guys must have checked out the global product. Globally, also this product exists. It exists at a 500 mg. They have 500 mg. You'll ask me, why don't we have 500 mg? See, friends, under FSDU, the maximum level of vitamin C that we could put is under all the calorie content that was calculated by a regulatory body. It is for maximum that we can go is 400 mg only. So 400 mg is the maximum that FSDU allows us, and that is what is there in our tablet. And yes, we have 150 mg of acerola. Global has 120 mg. So they have lower than us also, the acerola cherry concentrate. So we have put more. Yes, the difference is that extended release mechanism we're giving, and the other product is instant release mechanism. All the other benefits remain the same. Now, if I have to talk to you about the pricing, this product comes at 1200 rupees for a quantity of 60 tablets. There are 60 tablets in one bottle and 1200 rupees is the MRP. Now, I come towards the end of my slides and I know doctor will be there. She will talk to you about the science behind each of these. So if I have to conclude, friends, I will just tell you that this product has, this one tablet has the extended release technology in it, which will give you 8 hours of slow but steady release of vitamin C throughout the day. And that's how, if you take vitamin C, what is the benefit you're going to get out of it? It's immunity, right? So immunity you will get all day long thanks to this extended release mechanism, thanks to this beautiful one tablet that we've created. And this one tablet is made with a mixture of purified ascorbic acid and natural acerola cherry extract. So best of nature, best of science combines to form that one great Nutralite Vitamin C Cherry Plus tablet. Now, I think, Joel, do we have doctor back with us? Yes, we do have. Okay. So, friends, I think Joel will give an introduction to doctor, and we will, after her session, we will address few questions. All of you might have questions. Please write it down in the chat. Only from the chat we'll see the questions, and then we'll take it up after the session.
Over to you, Joel. Yeah, thank you. So, thank you so much, Trishi. That was very good. Talk about our product, and we really had a good run through. Thank you so much for that. And now we have Dr. Sunita Premalata with us. She has a doctor's specialization on clinical nutrition, dietetics, and also food service management. She has over 20 years of work experience and is currently working as chief dietitian at Yashoda Hospital, Somajigoda, Hyderabad. So to talk us through the importance of vitamin C, I would love to hand over the virtual stage to Dr. Sunita. Over to you, doctor. Dr. Sunita, don't worry. You will project your slides. No worries. Yeah. Good evening, everyone. Thank you so much, Twishi, for taking up the session because I had a little technical problem and then I'm back. Thank you so much for that brief introduction. So I'm Sunita, Dr. Sunita, working as a chief dietitian. As it's already been introduced that I have 20 years of experience and working in the hospital in the field of clinical nutrition, working in ICU wards, also handling patients in an OP clinic as well. So I'm here today to talk about the role of vitamin C. And before that, we will discuss a little bit about immunity, ante roga nirodhaka vyavastha, immune system and immunity as well. All right. Sunita, Dr. Sunita, one request. Can you put it on slideshow? Yeah. Yeah. And doctor, we'll have this entire session in Telugu. Yes. I hope the slides are visible. No, they're not. You will have to put it on full screen. And can you do enable editing? How about Dr. Sunita? Let me project the slides for you. You just tell me next. I'll do that. All right. Yeah. All right. Okay. సో మనము ఈ మధ్య కాలంలో ఏంటంటే అందరూ మనము గమనించినట్లయితే గత 20 రోజులుగా లేదా ఒక నెల నుంచి ఈ కోవిడ్ కేసెస్ చాలా ఎక్కువగా అయినాయి కాబట్టి ప్రతి హాస్పిటల్లో కూడా నంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ చాలా ఎక్కువగా అయినట్టు మనం చూస్తున్నాము. మరి ఎవరైనా కూడా మొదటిగా ఈ మధ్య కాలంలో అడిగేది ఏంటంటే సోషల్ మీడియాలో కూడాను మరి మనం ఈ కోవిడ్ ఇన్ఫెక్షన్ నుంచి ఎలా మనల్ని మనం కాపాడుకోవాలంటే మాస్క్ వేసుకోవడం కానీ లేకపోతే తరచుగా చేతులు కడుక్కోవడం కానీ లేకపోతే సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయడం కానీ చాలా ముఖ్యంగా మనం అందరం కూడా పాటిస్తూ ఉన్నాము. మరి ఇప్పుడు నేషన్ వైడ్ ఈ వ్యాక్సినేషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా జరుగుతుంది. మన భారతదేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచంలో కూడాను ఈ వ్యాక్సినేషన్ అనేది ఇస్తున్నారు. మరి మనము బయట ఎక్స్టర్నలీ మనల్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఇవన్నీ కూడా మనము పాటిస్తున్నాం. మాస్క్ వేసుకోవడం కానీ తరచుగా చేతులు కడుక్కోవడం కానీ మనం ఒకటి ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే ఇంటర్నలీ మనము మన శరీరాన్ని ఈ బలపరుస్తున్నామా, ఎస్పెషలీ ఈ రోగ నిరోధక వ్యవస్థని మనము స్ట్రెంగ్తెన్ చేసుకుంటున్నామా. బయట ప్రొటెక్షనే కాకుండా ఇంటర్నలీ కూడా మనము స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే మనకు ఇలాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ వ్యాధులు కానీ సోకకుండా ఉంటాయి. మరి దానికి మొదటిగా ఇమ్యూన్ సిస్టమ్, రోగ నిరోధక వ్యవస్థ అంటారన్నమాట. ఈ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది ఏంటి? మొదటి ప్రశ్న. ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ కాంప్లెక్స్ నెట్వర్క్. కాంప్లెక్స్ నెట్వర్క్ అంటే క్లిష్టమైన కణాల నెట్వర్క్. దీంట్లో ఏముంటాయండి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ లో? రోగ నిరోధక కణాలు అంటే ఇమ్యూన్ సెల్స్ అండ్ ప్రోటీన్స్. ప్రోటీన్స్ అనగా మరి యాంటీబాడీస్ కూడా మనము అనొచ్చు అనమాట. సో ఈ సెల్స్
తర్వాత ప్రోటీన్స్, ఇవి రెండు కలిసి పనిచేస్తాయి. మరి దేని గురించి పనిచేస్తాయి? ఒకటే గోల్ అన్నమాట, టు ప్రొటెక్ట్ బాడీ ఫ్రమ్ డిజీజెస్. ప్రొటెక్ట్ అంటే మనకు రక్షణ కలగజేస్తుంది అన్నమాట. సో మెయిన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఏంటంటే మన శరీరానికి ఒక రక్షణ కవచముగా ఉంటుందన్నమాట. ఈ ఈ శరీరంలో కొన్ని ఫారెన్ ఇన్వేడర్స్ అంటాం అన్నమాట. ఫారెన్ ఇన్వేడర్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఉదాహరణకి మనం ఈ సూక్ష్మ క్రిములు ఏవైతే మనకు వివిధ రకాల రోగాలు వచ్చే కారకులు, ఈ సూక్ష్మ క్రిములు కానీ సూక్ష్మ జీవులు, బ్యాక్టీరియా అనొచ్చు, వైరస్ అనొచ్చు, లేకపోతే పారాసైట్స్ అనొచ్చు, ప్యాథోజెన్స్ అనొచ్చు, మరి ఇంకొకసారి ఏమంటే మనం యాంటీజెన్ అని కూడా అనొచ్చు అనమాట. ఇవి మన శరీరం మీద దాడి చేసినప్పుడు, అవి ప్రవేశించినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకు వివిధ రకాల వ్యాధులు కలుగుతాయి. అదే కాకుండా ఈ సూక్ష్మ జీవులే కాదు, మరి హానికరమైన పదార్థాలు కూడా మన శరీరంలోకి వెళ్ళినప్పుడు, అంటే మర్క్యూరీ గాని, లెడ్ గాని, లేకపోతే ఈ కాలుష్యము చేసేటివి పొల్యూటెంట్స్, వాటర్ పొల్యూటెంట్స్ కానీ, ఎయిర్ పొల్యూటెంట్స్ కానీ, పెస్టిసైడ్స్, పురుగు మందులు కానీ, అంటే ఎక్స్పోజర్, మనం రోజు ఎన్నో ఇలాంటి హానికరమైన టాక్సిక్ సబ్స్టెన్స్ కి మనకు ఎక్స్పోజర్ అనేది జరుగుతుంది. అలాంటప్పుడు మన శరీరం ఏది మనల్ని కాపాడుతుంది? ఒకటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వ్యవస్థ అంటే రోగ నిరోధక వ్యవస్థ, ద ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అన్నమాట. మరి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ మనం చూసినట్లయితే 3 స్థాయిలో మనల్ని కాపాడుతుంది అన్నమాట. ఈ 3 స్థాయిలు ఏంటేంటివి, మనకు ఏ విధంగా రక్షణ కలగజేస్తుందని మనం చూద్దాము. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో మొదటిగా ద ఫస్ట్ లెవెల్ బ్యారియర్. ఫస్ట్ లెవెల్ బ్యారియర్ అంటే ఏంటంటే అడ్డుకునేది అన్నమాట. ఈ సూక్ష్మ క్రిములు గాని, హానికరమైన పదార్థాలు గాని మన శరీరంలోకి వెళ్లే ముందుగా అడ్డుగోడగలా నిలిచేది ఏంటంటే స్కిన్, చర్మం అన్నమాట కదా. దుమ్ము, ధూళి, తర్వాత ఈ క్రీములు అన్ని శరీరంలో పోకుండా అడ్డుకునేది చర్మం. ఆ తర్వాత మ్యూకస్ మెంబ్రేన్, దీన్ని ఫిజికల్ బ్యారియర్స్ అంటారనమాట. అదే అనొచ్చు మనము ఫస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ అనొచ్చు. మనకు రక్షణ కలిగించేది ఫస్ట్ లెవెల్ అన్నమాట. ఇది ఫిజికల్ కెమికల్ బ్యారియర్స్ అని అనొచ్చు అనమాట. ఫిజికల్ బ్యారియర్స్ ఏంటి అండి? చర్మము, మ్యూకస్ మెంబ్రేన్, శ్లేష్మ పొర అంటారు. ఈ శ్లేష్మ పొర మన లోపటుండే అవయవాలను కవర్ చేస్తాయి అన్నమాట. ఈ మ్యూకస్ అనేది, శ్లేష్మం అనేది ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ బ్యాక్టీరియా గాని, వైరస్ గాని దాంట్లో ఇరుక్కుంటాయి అన్నమాట, ట్రాప్ అవుతాయి అన్నమాట. ఆ విధంగా మనల్ని కాపాడుతాయి. అదే విధంగా కెమికల్ బ్యారియర్స్, మన ఫిజికల్ అంటే మనం చర్మము, మ్యూకస్ మెంబ్రెయిన్స్ అని చూసాము. మరి కెమికల్ బ్యారియర్స్ ఏంటివండి మనల్ని కాపాడేటివి? ముఖ్యంగా మన కడుపులో స్టమక్ యాసిడ్ అంటారు, గ్యాస్ట్రిక్ యాసిడ్. అది స్ట్రాంగ్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అన్నమాట. అది ఏంటంటే ఒకవేళ మన పొరపాటున మన శరీరంలోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఇలాంటి క్రీములు ఈ యాసిడ్, స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ వలన అవి చచ్చిపోతాయి, నాశనం అయిపోతాయి అన్నమాట. సో అది కెమికల్ బ్యారియర్ అన్నమాట. మనకుండే గ్యాస్ట్రిక్ యాసిడ్ గాని, లేకపోతే చర్మం అనేది ఫిజికల్ బ్యారియర్ అన్నమాట. ఇది మన శరీరంలో ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్. సో ఏదన్నా మన శరీరం లోపలికి ఎంటర్ కావాలంటే ఫస్ట్ ఇది అడ్డుగోడగా నిలబడుతుంది అన్నమాట. మరి నెక్స్ట్ స్లైడ్. రెండో స్థాయిలో ఉండే మనకు రోగ నిరోధక వ్యవస్థ ఏంటంటే ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ అన్నమాట. ఈ ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ ఏంటంటే నాన్ స్పెసిఫిక్ ఇన్నేట్ రెస్పాన్స్ అని కూడా అనొచ్చు అన్నమాట. అయితే ఇది ఏదైతే మొదటి లెవెల్ క్రాస్ అయిన వాళ్ళు, అంటే ఈ మనం చెప్పినట్టుగా హానికరమైన పదార్థాలు కానీ, లేకపోతే సూక్ష్మ క్రిములు కానీ మొదటి బ్యారియర్ అడ్డుగోడను దాటిన తర్వాత మళ్ళీ ప్రవేశించినప్పుడు మరి రెండవ డిఫెన్స్ మెకానిజం, రక్షణ కవచం ఏంటంటే రెండవది ఈ సెకండ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ అన్నమాట. ఇది ఒక జనరల్ డిఫెన్స్ అన్నమాట, జనరలైజ్డ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఇది నాన్ స్పెసిఫిక్ అన్నమాట. అయితే ఇమీడియట్ గా ఇలాంటి ప్యాథోజెన్ గాని, యాంటీజెన్ గాని మన శరీరంలో బ్యాక్టీరియా, వైరస్ మన శరీరంలో ప్రవేశించినప్పుడు మొదటిగా రియాక్ట్ అయ్యేది అన్నమాట. ఇది ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ అన్నమాట. అయితే ఈ ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీలో ఏమేమి ఉంటాయి? ముఖ్యంగా స్పెషల్ సెల్స్, దాన్ని ఫాగోసైట్స్ అంటాం అనమాట. ఈ ఫాగోసైట్స్ ఉదాహరణకి మ్యాక్రోఫేజెస్ లేదా న్యూట్రోఫిల్స్ అంటారు. ఇది మన రక్తంలో గాని, టిష్యూస్ లో గాని
ఉంటాయన్నమాట. అవి ఏం చేస్తాయి, ఈ ఫాగోసైట్స్ అనేవి ఎప్పుడైతే బ్యాక్టీరియా గాని వైరస్ గాని ఎంటర్ అయినప్పుడు మన కణాలలో దాన్ని గుర్తిస్తాయి. ఇట్ విల్ రికగ్నైజ్. ఆ తర్వాత ఇట్ విల్ బైండ్, దాంతో కూడి ఉంటాయన్నమాట. ఉండిన తర్వాత దాన్ని సరౌండ్ చేస్తాయి. ఇప్పుడు మనము యుద్ధంలో శత్రువులు ఎట్లా చుట్టుముడతామండి, అదే విధంగా ఒక ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ విల్ సరౌండ్ ది బ్యాక్టీరియా ఆర్ వైరస్ అండ్ స్లోలీ ఏం చేస్తాయంటే ఇట్ విల్ ఎంగల్ఫ్. ఎంగల్ఫ్ అంటే స్వాలో, అంటే మింగేస్తాయి అన్నమాట. సో దాన్ని జీర్ణించి దాన్ని డిస్ట్రాయ్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇది సెకండ్ ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ అంటాం అనమాట. ముఖ్యంగా ఈ స్పెషలైజ్డ్ సెల్స్ ఫాగోసైట్స్ బ్యాక్టీరియా గానీ వైరస్ న గానీ మింగేస్తాయి. ఈ ప్రాసెస్ ని ఫాగోసైటోసిస్, అది దాన్ని మింగేసి దాన్ని నాశనం చేస్తాయి అన్నమాట. ఇట్ విల్ కంప్లీట్లీ డైజెస్ట్ ది బ్యాక్టీరియా గానీ వైరస్ ని కానీ. అదే టీ సెల్స్ అనుకోండి, ఈ టీ సెల్స్ సెల్స్ అని కూడా అంటారనమాట. ఇది వచ్చేసి థర్డ్ లెవెల్ అన్నమాట. సో ఇది మొదటిది మనము ఫిజికల్ బ్యారియర్స్ చూసాము, కెమికల్ బ్యారియర్స్, తర్వాత సెల్స్ డిఫెన్స్ మెకానిజం. మరి తర్వాత మనం ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ, అది ఏం చెప్పామంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ స్పెసిఫిక్ అన్నమాట. ఇట్స్ ఎ జనరలైజ్డ్ ఇమ్యూనిటీ. అది ఫస్ట్ మనకు శరీరంలో ఏదైనా ఈ క్రీములు ఎంటర్ అయినప్పుడు మనల్ని కాపాడేది. తర్వాత వచ్చేది థర్డ్ ఏంటంటే మూడవ స్థాయిలో ఉండేది అడాప్టివ్ గానీ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అన్నమాట. ఇది మళ్ళీ టీ సెల్స్, బి సెల్స్. ఈ టీ సెల్స్ అనేది కూడా మెచ్యూర్ టీ సెల్స్ ఇలా ఇవి డిస్ట్రాయ్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇవి చాలా మనకు ముఖ్యం అన్నమాట రక్షణ కలగజేయడానికి. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో ఈ రోగ నిరోధక వ్యవస్థ, ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ గాని రోగ నిరోధక శక్తి, ఇమ్యూనిటీ అంటే మన హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో ఏంటంటే రెండు రకాలుగా టూ టైప్స్ ఉంటుంది అనమాట. నేను చెప్పినట్టుగా మొదటిది ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ విచ్ ఇస్ నాన్ స్పెసిఫిక్ ఇమ్యూనిటీ. రెండవది అడాప్టివ్ ఇమ్యూనిటీ అన్నమాట. అదే ఫిజికల్ బ్యారియర్స్, చర్మము గాని లేకపోతే మరి కెమికల్ బ్యారియర్స్, నేను చెప్పినట్టుగా గ్యాస్ట్రిక్ యాసిడ్, ముఖ్యంగా హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఏ విధంగా ఈ క్రీములను నాశనం చేస్తుందని. మరి సెల్యులార్ డిఫెన్సెస్ అంటే బ్యాక్టీరియా గాని వైరస్ గాని కణాలలో ఎంటర్ అయినప్పుడు ఫాగోసైటోసిస్ వీటిని మింగేస్తాయి అన్నమాట. అప్పుడు మనకు హాని కలగకుండా ఈ కణాలు మనల్ని కాపాడుతాయి, ఇమ్యూన్ సెల్స్. అదే విధంగా అడాప్టివ్ ఇమ్యూనిటీ అంటే వెరీ స్పెసిఫిక్ ఇమ్యూనిటీ అన్నమాట. ఆ వ్యాధికి తగ్గట్టే యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. అది యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ ఉంటుంది, ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ. యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ ఏంటంటే లాంగ్ టర్మ్, చాలా కాలం వరకు ఉంటుంది. వెరస్ ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ ఏంటంటే కొన్ని వారాలు, నెలలు మాత్రమే ఉంటుంది. ఈ యాక్టివ్ లో మనం చూసినట్లుగా అయితే న్యాచురల్ ఇమ్యూనిటీ. మరి న్యాచురల్ ఇమ్యూనిటీ అంటే మనకు ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్ అయినా కూడాను మన బాడీ ఏం చేస్తుందండి, దాన్ని ఫస్ట్ ఫైట్ చేస్తుంది కదా, దాంతో పోరాడుతుంది, బాడీ రెస్పాన్స్ ఉంటుంది అనమాట. అది న్యాచురల్ ఇమ్యూనిటీ అంటారనమాట. ఎలా రెస్పాండ్ అవుతుంది, యాంటీబాడీస్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అనమాట. ఎప్పుడైతే యాంటీజెన్ అనేది ఎంటర్ అవుతుందో బాడీలో, మన బాడీ దాని రెస్పాన్స్ గా యాంటీబాడీస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అయితే ఇప్పుడు మనము ఒక ఉదాహరణకి అనుకుందాము, యుద్ధం జరుగుతున్నప్పుడు ఏంటంటే ఆర్మీ వచ్చేసి సోల్జర్స్ వచ్చి యాంటీబాడీస్ అనుకుందాము, మరి మన శత్రువులు వచ్చి యాంటీజెన్స్ అనుకున్నాం. సో ఈ శత్రువులను తో ఫైట్ చేసి వాళ్ళను ఓడించేదే మన ఆర్మీ. కాబట్టి మన ఆర్మీ స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి. అదే విధంగా మన ఇమ్యూన్ సెల్స్, రోగ నిరోధక కణాలు కూడా అంతే సరిగ్గా ఎఫిషియెంట్ గా పనిచేయాలి. అయితే ఈ న్యాచురల్ ఇమ్యూనిటీ ఏమో మొదటిగా మనకు ఎలాంటి వ్యాధులు వచ్చినా కూడాను మన బాడీ న్యాచురల్ రెస్పాన్స్ అన్నమాట. రెండవది మరి వ్యాక్సినేషన్. నేను చెప్పినట్టుగా ఇప్పుడు చాలా మంది కోవిడ్ ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా వ్యాక్సినేషన్ తీసుకుంటున్నారు కదా, యాజ్ పర్ ది అడ్వైస్ ఆఫ్ ద డాక్టర్. ఈ వ్యాక్సినేషన్ ఏముంటుందండి, అందులో కిల్డ్ ఆర్గానిజమ్స్ కానీ లేకపోతే ఈ వీకెండ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ టు ది పర్సన్స్ బాడీ అన్నమాట. అప్పుడు ఇమ్యూనిటీ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అన్నమాట, తయారు చేయబడుతుంది. అది వ్యాక్సినేషన్ ఇండ్యూస్డ్ ఇమ్యూనిటీ అనొచ్చు. మరి మెటర్నల్ ఇమ్యూనిటీ. మెటర్నల్ అంటే మామూలుగా ఇప్పుడు గర్భిణీ స్త్రీలు, తల్లి నుంచి ప్లాసెంటానే ఉంటుంది అనమాట. ఈ ప్లాసెంటా ద్వారానే పెరిగే లోపల ఫీటస్ కి ఆహారము కానీ
రక్త సరఫరా కానీ ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. అదే విధంగా ఆ రక్తంలో నుంచి ఈ ఏవైతే యాంటీబాడీస్, తర్వాత ఇమ్యునోగ్లోబులిన్స్ అంటాము, ముఖ్యంగా IgA, IgG మీరు వినే ఉంటారు, ఇవి కూడా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి. తల్లి నుంచి ఎదిగే ఫీటస్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి అనమాట. అది మెటర్నల్ ఇమ్యూనిటీ అనమాట. అందుకని పుట్టగానే న్యూబార్న్ శిశువులకి ఏంటంటే 4 నుంచి 6 నెలల వరకు ఇమ్యూనిటీ అనేది ఉంటుంది. అందుకే చెప్తూ ఉంటాం తల్లి పాలు ఇవ్వడం చాలా ముఖ్యమని. మరి డెలివరీ కాగానే ప్రసన కాగానే ఏముంటుందంటే ఆ ఎల్లో కలర్ లిక్విడ్ అనేది వస్తుంటుంది అనమాట. దాన్ని కొలెస్ట్రమ్ అంటాం. ఈ కొలెస్ట్రమ్ రిచ్ ఇన్ ఇమ్యునోగ్లోబులిన్స్ అనమాట. ఇది మన పుట్టగానే న్యూ బార్న్ బేబీకి ఇవ్వడం ఉండడం వల్ల ఇమ్యూనిటీ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అనమాట. సో అది చాలా ముఖ్యమైనది అనమాట. అది తల్లి నుంచి శిశువుకు వచ్చే ఇమ్యూనిటీ, మెటర్నల్ ఇమ్యూనిటీ. తర్వాత ఆర్టిఫిషియల్ ఇమ్యూనిటీ మనం ఇప్పుడు చాలా వినే ఉంటాం కదా, ఇన్ఫ్యూజన్ ఆఫ్ ప్లాస్మా. ఈ ప్లాస్మా గానీ సీరం వేరే వాళ్ళది రిచ్ ఇన్ కాన్సన్ట్రేటింగ్, రిచ్ ఇన్ యాంటీబాడీస్. ఇది వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఆ యాంటీబాడీస్ డెవలప్ అయి ఇమీడియట్ గా ఆ డిజీజ్ కి ఒక ట్రీట్మెంట్ రకంగా ఉంటుంది అనమాట. నెక్స్ట్ స్లైడ్. తర్వాత ఈ ఇమ్యూనిటీ, రోగ నిరోధక వ్యవస్థ మన జీవిత కాలమందు ఎలాగా ఉంటుందన్నమాట. ఇది మరి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ప్రతి ఒక్క స్టేజ్ వైజ్ చూసుకున్నట్లయితే మెటర్నల్ ఎక్స్పోజర్, మరి ప్రెగ్నెన్సీ ఉన్నప్పుడు వివిధ రకాల హానికరమైన దానికి కూడా మనం ఎక్స్పోజ్ అవుతుంటాము. అదే విధంగా ఆహారము, పోషణ, ధృమపానము, తర్వాత ఈ జెనెటిక్స్ అంటే వంశ పారంపరికంగా, తర్వాత ఒత్తిడి, మానసిక ఒత్తిడి కానీ, తర్వాత భౌతిక ఒత్తిడి కానీ, తర్వాత మోడ్ ఆఫ్ డెలివరీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోడ్ ఆఫ్ డెలివరీ అంటే నార్మల్ డెలివరీ అయిన వాళ్ళకు వెంటనే పాలు ఇవ్వడము అది సులభంగా ఉంటుంది. అదే సిజేరియన్ సెక్షన్ అయిన వాళ్ళకి ఏంటంటే ఈ మిల్క్ సెక్రేషన్ అనేది సరిగ్గా ఉండదు. అప్పుడు మనం పిల్లల్ని ఏం చేస్తామంటే ఫార్ములా ఫీడింగ్ అనేది ఇస్తాము. మరి అప్పుడు ఫార్ములా ఫీడింగ్ ఇచ్చినప్పుడు న్యాచురల్ ఇమ్యూనిటీ ఏదైతే తల్లి పాలలో ఉందో అది వాళ్ళకు దొరకదనమాట. అదే విధంగా తోబుట్టులు, సిబ్లింగ్స్ కానీ, మరి పెట్స్, మరి పెంపుడు జంతువులు, ఈ పెంపుడు జంతువులు పెట్టుకోవడం కూడా ఇమ్యూనిటీ ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది అని కూడా అంటారనమాట. ఎందుకంటే అది చాలా వరకు మన స్ట్రెస్ ని రిలీవ్ చేస్తుంది కాబట్టి. తర్వాత కొంతమంది వివిధ రకాల యాంటీబయాటిక్స్ వాడుతూ ఉంటారు ఓవర్ ద కౌంటర్. మరి అలా వాడినప్పుడు, చాలా కాలం వాడినప్పుడు మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కూడాను చాలా బలహీనపరుస్తుంది అనమాట, బలహీనంగా తయారవుతుంది అనమాట. అదే విధంగా లావుగా ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కూడా వీక్ అవుతుంది. ఏ విధంగా? మరి లావు ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారండి, ఎక్కువగా తినడము, ఓవర్ ఈటింగ్. ఈ ఓవర్ ఈటింగ్ కూడా ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్. ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ బాడీ ఎక్సెసివ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ని జనరేట్ చేస్తుంది. మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ సెన్సిటైజ్ అయినప్పుడు ఈ ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది మొదలవుతుంది. మరి ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటే ఏమవుతుందంటే వన్ ఆఫ్ ద బేసిస్ ఫర్ క్రానిక్ డిజీజెస్, ఎలాంటివి హార్ట్ డిజీజ్ కానీ, డయాబెటీస్ కానీ, స్ట్రోక్ కానీ, ఇలాంటివికి మూల కారణం ఏంటంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ కదా. కాబట్టి ఓవర్ ఈటింగ్ అండ్ ఒబిసిటీ కూడా ఈ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ని ఒకవైపు దాన్ని బలహీనపరుస్తుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ స్లైడ్. అయితే మన జీవన శైలితో కూడిన కొన్ని కారకులు, ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి, దాని ఎఫెక్ట్ మన రోగ నిరోధక వ్యవస్థ మీద ఎలాగుంటుంది అనేది మనం చూసుకుందాం. మనము జీవించేది హెక్టిక్, స్ట్రెస్ఫుల్ లైఫ్ స్టైల్ కదా. స్ట్రెస్ అనేది అన్అవాయిడబుల్. చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళకు కూడాను స్ట్రెస్ అనేది అందరికీ ఉంటుంది. మనకు డ్యూటీలో కానీ, మరి చిన్న పిల్లలకు ఎగ్జామ్స్ స్ట్రెస్ కానీ ఉంటుంది. అదే విధంగా జంక్ ఫుడ్, ఫాస్ట్ ఫుడ్, మరి తినేది కొద్దిగా అయినా కూడాను దాంట్లో క్యాలరీ కౌంట్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల, ముఖ్యంగా వేఫర్స్ కానీ, చిప్స్ కానీ, ఈ సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ కానీ, ఎన్నో రకాలుగా జంక్ ఫుడ్స్ అనేటివి ఉంటాయన్నమాట. తర్వాత ఈ క్యాలరీస్, ఫ్యాట్, సాల్ట్, షుగర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. కానీ మరి మన శరీరానికి కావాల్సిన మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ అవి చాలా తక్కువ దాంట్లో ఉంటుందన్నమాట. సో ఇలాంటివి కూడా ఎక్కువగా తినడం వల్ల మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ వీక్ గా అవుతుందన్నమాట. మరి పరిమితమైన ఆహారం, రిస్ట్రిక్టెడ్ డయట్స్, తర్వాత కొంతమంది వీగన్ డయట్స్ అంటారు కదా, వాళ్ళు ఏమి యానిమల్ ఫుడ్ ఏది కూడా ముట్టరు. ఇట్ ఈస్ అ ప్లాంట్ బేస్డ్ డయట్స్. అలాంటి పరిమితమైన చేయబడిన ఆహారం తినడం వల్ల కూడా డెఫిషియన్సీస్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. అదే విధంగా మరి తక్కువ ఆదాయం, లో ఇన్కమ్ కొంతమందికి ఉండడం వల్ల వారు సరి అయిన
డబ్బులు లేకపోవడం వల్ల పండ్లు కూరగాయలు కొనుక్కొని లేని పరిస్థితి ఉంటుందన్నమాట. పోషకమైన ఆహారం లేకపోవడం, తినకపోవడం అది కూడా మూల కారణం అన్నమాట, డైటరీ డెఫిషియన్సీ. తర్వాత మరి ఇంకా కొన్ని కారణాలు ఏంటంటే స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్. చాలా మంది ఈ మధ్య కాలంలో ఏంటంటే షిఫ్ట్ వర్కింగ్, రాత్రుల్లో పనిచేస్తున్నారు, డే టైం పడుకుంటారు. సరి అయిన నిద్ర, సరిపోయేటంత గుడ్ క్వాలిటీ స్లీప్ నిద్ర లేకపోవడము, లేదా డిప్రివేషన్, సరిపోయేటంత నిద్ర లేకపోవడం వల్ల కూడాను మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ విఫలం అవుతుంది అన్నమాట. తర్వాత వీక్ గా అయిపోతుంది, బలహీనంగా తయారవుతుంది. తర్వాత ఒత్తిడి, తర్వాత ధూమపానం గాని, తర్వాత మద్యపానం సేవించడం గాని, మరి సరి అయిన ఇలాంటివి సిగరెట్ స్మోక్ గాని, ఇవి కూడాను మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ మీద ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అనమాట. ఎఫెక్ట్ అయిన తర్వాత ఇవి చాలా వీక్ గా అయిపోతుంది అనమాట. అప్పుడు మనకు ఈ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఎప్పుడైతే బలహీనంగా అయినప్పుడు మనకు ఈ రోగాలను తట్టుకునే శక్తి కోల్పోతుంది అనమాట. సో ఇవి మూల ఫ్యాక్టర్స్ అన్నమాట. స్ట్రెస్ఫుల్ లైఫ్ స్టైల్ ఏంటివి, తర్వాత పోషకమైన ఆహారం తినకపోవడము, తర్వాత తక్కువగా తినడము, పరిమితమైన చేయబడ్డ ఆహారము, రెస్ట్రిక్టెడ్ డయట్ గాని, నిద్ర సరిగా లేకపోవడం గాని, తర్వాత ఒత్తిడి ఉండడం గాని, ఇలాంటివి మెయిన్ మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ మీద ఎఫెక్ట్ ఉంటుందన్నమాట. నెక్స్ట్ స్లైడ్. అయితే ఒకవేళ మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది విఫలం అవుతే ఏమవుతుంది? మరి ఈ విఫలమైనప్పుడు సులువుగా ఈ ఏవైతే సూక్ష్మ క్రిములు ఉన్నాయో లేదా హానికరమైన పదార్థాలు ఉన్నాయో మన శరీరంలో సులువుగా ప్రవేశిస్తాయి అన్నమాట. ప్రవేశించిన తర్వాత ఏం చేస్తాయి? కణాల లోపలికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మల్టిప్లై అవుతాయి అన్నమాట. అధికంగా ఇవి అభివృద్ధి చెందుతాయి. మరి మల్టిప్లై అయి ఆ నంబర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు శరీరంలో అప్పుడు ఇన్ఫెక్షన్ కానీ, మరి జబ్బులు కానీ వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇలాంటివి అయినప్పుడు మరి ఒక కణాన్ని నుంచి ఇంకో కణంకి పాకుతా ఉంటాయి అన్నమాట. అదే విధంగా ఈ ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు ముఖ్యంగా అవయవాలకు డ్యామేజ్ అవుతాయి. అవయవాల ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు అవి సరిగ్గా పనిచేయవు. మరి అవయవము అది మరి అవయవాలు ఏవైనా సరే, అది ప్యాన్క్రియాస్ గాని, హార్ట్ గాని, కిడ్నీస్ గాని సరిగ్గా పనిచేయనప్పుడు మనకు డిజీజెస్ అనేవి ఏర్పడతాయి అన్నమాట. కాబట్టి ఇవన్నీ ఒకవైపు అవయవాలు ఎఫెక్ట్ అవుతాయి, మరి ఇంకో వైపు మనకు రోగ నిరోధక శక్తి కూడా బలహీనంగా తయారైపోతుంది అన్నమాట. అందుకనేసి ఈ ప్యాథోజెన్స్ మన శరీరంలో సులువుగా ఎంటర్ అయి మల్టిప్లై అయి వ్యాధులు కలుగజేస్తాయి. అందుకని మనము ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనము స్ట్రెంగ్తన్ చేసుకోవడం అనేది చాలా ముఖ్యం. నెక్స్ట్ స్లైడ్. తర్వాత మరి ఈ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ బలహీనంగా తయారైనప్పుడు మరి మనకు ఎలాంటి సూచనలు, సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ మనం చూస్తాము? మొదటిగా ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ వీక్ అయినప్పుడు, బలహీనంగా అయినప్పుడు తరచుగా దగ్గు గాని, లేకపోతే దగ్గు, సర్ది, తర్వాత అంటువ్యాధులు, ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువగా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయన్నమాట. కొంతమంది చిన్నపిల్లలలో ఎక్కువగా రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తూ ఉంటుంటాయి. ఎందుకనంటే ఇమ్యూనిటీ, వీకెండ్ ఇమ్యూనిటీ అన్నమాట, బలహీనమైన రోగ నిరోధక వ్యవస్థ. ఆ తర్వాత కొంతమందికి ఏంటంటే ఈ ఆహార నాళము అంటే గ్యాస్ట్రోఇంటెస్టైనల్ ట్రాక్ట్ అది సరిగ్గా పనిచేయదు. మరి గ్యాస్ట్రోఇంటెస్టైనల్ ట్రాక్ట్ సరిగ్గా పనిచేయకపోతే ఏమవుతుందండి? మనం తినేవి ఏవి కూడా సరిగ్గా అబ్జర్వ్ కావు. మరి విరోచనాలు గాని, కడుపులో కలత గాని, స్టమక్ అప్సెట్ ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి. మరి కొంతమందికి ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్, మనం నిమోనియా అని వినే ఉంటాము, బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్. తర్వాత అప్పర్ రెస్పిరేటరీ డిస్కంఫర్ట్. అప్పర్ అంటే ఎగువ శ్వాసకోశ డిస్కంఫర్ట్, మనకు అసౌకర్యం జరిగేటివి అన్నమాట, రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అన్నమాట. ఆ తర్వాత ఈ చాలా వరకు మరి కొంతమందికి గాయాలు త్వరగా మానకుండా ఉంటాయి, ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువగా అవడం ఉంటుంటాయి. సో ఇవన్నీ కూడాను జరిగినప్పుడు మనకు ఏమి కావాలండి? మనకు ఒక స్ట్రాంగ్, బలమైన రోగ నిరోధక వ్యవస్థ అనేది మన శరీరంలో స్థాపించుకోవాలి. సో స్ట్రాంగ్ ఇమ్యూనిటీకి మనకు ముఖ్యంగా కావాల్సింది ఎనర్జీ. ఎనర్జీ అంటే శక్తి. ఆ తర్వాత వెరైటీ ఆఫ్ మైక్రో న్యూట్రియంట్స్. వెరైటీ ఆఫ్ మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ లో విటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్, ట్రేస్ ఎలిమెంట్స్. ఆ విటమిన్స్ లో అతి ముఖ్యమైనది ఏంటంటే విటమిన్ సి. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో ఈ విటమిన్ సి కెమికల్ నేమ్
ఫర్ విటమిన్ సి ఏంటంటే ఆస్కార్బిక్ యాసిడ్ అని అంటారనమాట. మరి విటమిన్ సి గురించి మాట్లాడే ముందు మనం విటమిన్స్ గురించి తెలుసుకోవాలి. ఈ విటమిన్స్ అంటే ఏంటండి? వీటిని ఆర్గానిక్ కంపౌండ్స్ అంటాం. ఇవి దీంట్లో ఏమేమి ఉంటాయి? కార్బన్, హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్, నైట్రోజన్ అండ్ అదర్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. మరి ప్రత్యేకంగా కార్బన్ ఉండడం వల్ల దీన్ని ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్ అని అంటారనమాట. అయితే కెమికల్ నేమ్ అయితే ఈ విటమిన్స్ అనేది 2 రకాలుగా ఉంటుందండి. మొదటిగా వాటర్ సాల్యుబుల్ అంటే నీళ్లలో కరిగిపోయేది, ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ కొవ్వులో కరిగిపోయేది అనమాట. మరి ఈ నీళ్ళలో కరిగిపోయేది మనం వినే ఉంటాం కదా, బి కాంప్లెక్స్ విటమిన్స్, తర్వాత విటమిన్ సి. ఇవి వాటర్ సాల్యుబుల్ విటమిన్స్ అనమాట. ఈ విటమిన్స్ లో మీరు గమనించాల్సిన ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఏంటంటే వీటిని మైక్రో న్యూట్రియన్స్ అని ఎందుకు అంటారంటే మనకు శరీరంలో ఇవి ఎంత అవసరం అండి? మిల్లీగ్రామ్స్ కానీ మైక్రోగ్రామ్స్ లోనే అవసరం అన్నమాట, అతి తక్కువ దాంట్లో. మరి ఇవి ఎసెన్షియల్. మరి ట్విషి కూడా చెప్పినట్లయితే ఇవి చాలా ముఖ్యము. ఈ విటమిన్స్ అనేది ఎందుకు ముఖ్యం అనంటే మన ఆహారంలో చాలా తక్కువ మోతాదులో ఉంటుంది, నంబర్ 1. రెండవది మన శరీరంలో దీన్ని తయారు చేయబడదన్నమాట. అయితే విటమిన్ సి అనేది మన శరీరంలో మ్యానుఫ్యాక్చర్ లేదా తయారు చేయబడదు. అందుకని మనం ఆహార రూపకంగా తీసుకోవడం అనేది అతి అవసరంగా ఉంటుంది. మరి కొన్ని విటమిన్స్ అయితే తయారు చేయబడతాయి. ఏవేవండి? విటమిన్ ఏ గాని, విటమిన్ డి గాని, మరి కొన్ని పెద్ద ప్రేగులో ఈ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయి కదా, బ్యాక్టీరియా, అవి గుడ్ బ్యాక్టీరియా, గట్ ఫ్రెండ్లీ బ్యాక్టీరియా అంటాము. అవి కొన్ని ఫోలిక్ యాసిడ్ గాని, విటమిన్ కే, B12 ఇవి తయారు చేస్తాయి కానీ చాలా తక్కువ మోతాదులో తయారు చేస్తాయి. మరి అదే విటమిన్ సికి వచ్చేస్తే మాత్రము అసలు మన శరీరంలో దీని ఉత్పత్తే కాకుండా ఉంటుందన్నమాట. అందుకని మనం తినే ఆహారంలో తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి. అందుకే ఎసెన్షియల్, అతి అవసరమైన విటమిన్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట. తర్వాత దీని స్టెబిలిటీ, దీని స్థిరత్వం. మరి మనము ఎక్కువగా హీట్ కి ఎక్స్పోజ్ చేసినప్పుడు కానీ, గాలికి ఎక్స్పోజ్ చేసినప్పుడు కానీ ఏమవుతుందండి? ఇది ఆక్సిడైజ్ అయిపోతుంది, డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది అనమాట. ఈ కెమికల్ నేమ్ ఫర్ విటమిన్ సి వచ్చేసి నేను చెప్పినట్టుగా ఆస్కార్బిక్ యాసిడ్. ఈ యాక్టివ్ ఫామ్ 2 రకాలుగా ఉంటుంది. ఒకటి ఆస్కార్బిక్ యాసిడ్, అది 99%, 5% 0.5% ఉండేది డిహైడ్రాక్సీ ఆస్కార్బిక్ యాసిడ్ అనమాట. అయితే ఈ విటమిన్ సి అనేది మనకు ఎందుకు అవసరము? మరి సాధారణ పెరుగుదలకి, గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్, తర్వాత ఈ రిపేర్, కణాల మొరమ్మత్తు చేయడానికి కానీ, ఎముకలకు కానీ, కార్టిలేజ్ అంటే ఏంటండి? 2 ఎముకల్ని కనెక్ట్ చేసేదనమాట. ఈ కార్టిలేజ్ గాని, తర్వాత రక్త నాళాలకు గాని, చర్మము గాని, ఇవన్నిటికి కూడా విటమిన్ సి అనేది చాలా ముఖ్యం. మరి దాంట్లో అతి ముఖ్యమైనది కొలాజన్ ఫార్మేషన్ అన్నమాట. అది కొలాజన్ నేను తర్వాత చెప్తాను, అదేంటో, దాని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటో. సో ప్రతిదీ కూడా మనం చూస్తుంది, ఎముకలకు గాని, కార్టిలేజ్ గాని, తర్వాత రక్తనాళాలకు గాని, తర్వాత చర్మము గాని ఇంపార్టెంట్ గా ఉండేది విటమిన్ సి అన్నమాట. ఇది ఎందులో ఉంటుందండి? చాలా రకరకాల పండ్లు, కూరగాయలలో ఉంటుందన్నమాట. ఇట్ ఈస్ అ శక్తివంతమైన మన రోగ నిరోధక విటమిన్ అని మనం అనొచ్చు అనమాట. ముఖ్యంగా ఇది మనల్ని ఏ విధంగా రక్షణ కలగజేస్తుందంటే, వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఏవైతే ఇమ్యూన్ సెల్స్ ఉన్నాయో అవిటిని కాపాడుతుంది అనమాట. ఎప్పుడైతే ఇమ్యూన్ సెల్స్ సరిగ్గా పనిచేస్తాయో మనకు ఈ వ్యాధులన్నీ సోకకుండా ఉంటుంది. సో ఇవి సరిగ్గా పని చేయాలి, సరిగ్గా ఇది డ్యామేజ్ కాకుండా ఉండాలంటే మనకు సరైన విటమిన్స్, దాంట్లో మరి ముఖ్యంగా విటమిన్ సి అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట. నెక్స్ట్ స్లైడ్. అయితే ఈ హిస్టరీ, ఈ విటమిన్స్ ఎలాగా మనకు ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి. మరి దాని హిస్టరీ చూసుకున్నది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుందండి. ఇది విటమిన్స్ ఎలా డిస్కవర్ చేశారంటే, వాళ్ళు ఈ డెఫిషియన్సీ డిజీజ్ కి క్యూర్ కనిపెట్టడము, ఆ ప్రయత్నంలో, ఆ రిసర్చ్ లో వీళ్ళు ఈ విటమిన్ సిని యాక్సిడెంటల్లీ గా ఇవి డిస్కవర్ చేశారనమాట. అయితే 1753లో ఒక బ్రిటిష్ నేవల్ సర్జన్, ఆయన పేరు వచ్చేసి జేమ్స్ లిండ్ అండి. ఆయన ఒక నేవల్ సర్జన్ అన్నమాట. అయితే ఆయన ఏం గమనించాడు? ఈ నావికులు ఉంటారు కదా, సేలర్స్, ఆ కాలంలో ఏంటంటే ఈ వాయేజెస్ అంటే సముద్రం మీద కొన్ని నెలల పాటు ప్రయాణం చేసేవాళ్ళు. అంటే ఒక దేశం నుంచి ఇంకో దేశంకి వెళ్ళేటప్పుడు కొన్ని నెలల పాటు ప్రయాణం చేసినప్పుడు ఈ నావికులు చాలా సిక్ అయిపోయారన్నమాట.
సిక్ అయిపోయి కొంతమంది చనిపోయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. అయితే వీళ్ళు ఎందుకు చనిపోతున్నారు, వీళ్ళకి వచ్చిన వ్యాధి ఏంటి అని ఈ డాక్టర్ జేమ్స్ కనిపెట్టినప్పుడు వాళ్ళ తినే రేషన్ లో ఈ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ లేకపోవడం వల్లనే వాళ్లకు స్కర్వీ అనే వ్యాధి సోకిందనమాట. ఎప్పుడైతే డాక్టర్ జేమ్స్ లిండ్ మరి లైమ్స్ అండ్ లెమన్స్, ఆరెంజెస్ అండ్ లెమన్స్, ఆరెంజ్ పండ్లు తర్వాత నిమ్మకాయలు ఇవి ఎక్కువగా వాళ్ళ డయట్ లో ఇచ్చినప్పుడు ఇలాంటి స్కర్వీ అనే ప్రాబ్లం డిజీజ్ కాస్త క్యూర్ అయిపోయింది అనమాట. అది ముఖ్యం. ఆ ద్వారా తర్వాత 19th సెంచరీలో ఏం చేశారంటే తర్వాత ఈ విటమిన్ అనేది డిస్కవర్ అయింది అనమాట. సో మొదటిగా ఇది నావికులలో స్కర్వీ అనేది డెఫిషియన్సీ డిజీజ్ కనిపెట్టిన తర్వాత వాళ్లకు ఇలాంటి పండ్లు విటమిన్ సి రిచ్ ఫ్రూట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ స్కర్వీ కాస్త దాని ట్రీట్మెంట్ అయిపోయి వాళ్ళు మంచిగా అయ్యారనమాట. నెక్స్ట్ స్లైడ్. అయితే స్కర్వీ అనగా విటమిన్ సి డెఫిషియన్సీ వచ్చే ఒక డిజీజ్ కండిషన్ అనమాట. దీంట్లో ఏమవుతుందండి, రక్తస్రావం అంటే హెమొరేజెస్, తర్వాత మన చిగుళ్ళు నుంచి రక్తం రావడము, అదే విధంగా పండ్లు లూజ్ గా అయిపోవడము, రక్తహీనత ఎనీమియా, తర్వాత డిప్రెషన్ ఉండడం అన్నమాట. ఇవన్నీ దీని సూచన, ఇవి సిమ్టమ్స్ అనమాట. ఏవి స్కర్వీ అనే డెఫిషియన్సీ డిజీజ్. అయితే అప్పుడు దీన్ని అరికట్టాలంటే ఏం చేశారండి, అప్పుడు లార్జ్ డోసెస్ ఎక్కువ మోతాదులో విటమిన్ సి వాళ్లకు ఇవ్వడం జరిగింది. కొద్ది రోజులలోనే ఈ సిమ్టమ్స్ అన్ని కూడాను డిసపియర్ అయిపోయాయి అన్నమాట. అది తర్వాత ఈ 1753లో ఇది స్టార్ట్ అయినా కూడా 1928లోనే విటమిన్ సి లెబారెటరీలో ఫస్ట్ గా దాన్ని ఐసోలేట్ చేశారనమాట. నెక్స్ట్ స్లైడ్. అయితే మనము చెప్పినట్టుగా ఈ విటమిన్ సి ఒకవేళ మనము శరీరంలో తగ్గిపోతే దాని పరిణామాలు ఏంటివి, విటమిన్ సి లోపము ఒకవేళ కలిగితే మన శరీరంలో ఏమేమవుతుంది. మొదటిగా ఏంటంటే ఇమ్యూనిటీ, ఈ రోగ నిరోధక శక్తి అనేది బలహీనంగా అయిపోతుంది అనమాట. ఈ వ్యవస్థ బలహీనంగా అయితే మనకు తరచుగా ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట. అదే విధంగా నేను చెప్పినట్లుగా మరి చిగుళ్ళ నుంచి రక్తం రావడం అన్నమాట, జింజువైటిస్ అంటాము, బ్లీడింగ్ గమ్స్. ఆ తర్వాత మన చర్మము రఫ్ గా తయారవుతుంది అనమాట, స్కేలీ స్కిన్. నేను చెప్పినట్టుగా చర్మానికి హెల్త్ కు కాపాడడానికి విటమిన్ సి ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. అప్పుడు విటమిన్ సి తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే చాలా బిరుసుగా పొడిగా ఈ చర్మం ఉంటుంది. తర్వాత ఈజీ బ్రూసింగ్, త్వరగా ఈ గాయాలు అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ తర్వాత వీకెండ్ కార్టిలేజ్, సరికాని ఎముకలు ఉంటాయి అన్నమాట. తర్వాత ఈ ఇంప్రాపర్ బోన్ డెవలప్మెంట్, ఎందుకంటే నేను చెప్పినట్టుగా కార్టిలేజ్ అనేది చాలా, ఈ విటమిన్ సి చాలా ఇంపార్టెంట్ కార్టిలేజ్ కి. కొలాజిన్ ఫార్మేషన్ కూడా విటమిన్ సి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అప్పుడు ఏమవుతాయంటే బోన్స్ సాఫ్ట్ గా అయిపోతాయి. మరి మెత్తగా అయిపోయినప్పుడు ఏమవుతాయి, ఈజీగా ఫ్రాక్చర్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయన్నమాట. అయితే మీరు అడగొచ్చు, మరి విటమిన్ సి అనేది శరీరంలో స్టోర్ అయి ఉంటుందా లేదా అనేసి. ఎస్, కొద్ది 4 నుంచి 12 వారాల పాటు ఇది విటమిన్ అనేది శరీరంలో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత కూడా మనం డయట్ లో తీసుకోకపోతే లోపం అనేది ఏర్పడుతుంది. చాలా అవయవాలలో, ప్యాన్క్రియాస్ ఏమి, తర్వాత కిడ్నీస్ లో ఏమి, లివర్ లో ఏమి, అడ్రీనల్ గ్లాండ్ లో ఏమి, ఈ విటమిన్ సి అనేది స్టోర్ అయి ఉంటుంది అనమాట. అది 12 వారాల వరకే ఉంటుంది అనమాట. నెక్స్ట్ స్లైడ్. అయితే బెనిఫిట్స్, మరి ఈ లోపం ఎక్కువగా ఎవరిలో ఉంటుందంటే మరి చిన్న పిల్లలలో, ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ కానీ, వృద్ధులలో ఎక్కువగా ఉంటుంది. మరి సిగరెట్ తాగే వాళ్ళు కానీ, ధూమపానము, తర్వాత ఆల్కహాలిక్స్ మద్యపానం సేవించే వాళ్ళలో కానీ, తర్వాత ఎవరైతే అన్హెల్దీ డయట్ తీసుకుంటారో, సరైన ఆహారం తీసుకోకపోవడం కానీ, లేకపోతే కొంతమంది చాలా మెడిసిన్స్ వాడుతూ ఉంటారు, వాళ్ళలో కానీ ఈ లోపం అనేది ఎక్కువగా మనం చూస్తూ ఉంటాము. అయితే దీని వల్ల వచ్చే, మనం విటమిన్ సి తీసుకుంటే దాని వల్ల వచ్చే లాభాలు ఏంటివి? మొదటి లాభం ఏంటండి, మన రోగ నిరోధక వ్యవస్థ బలపరుస్తుంది అనమాట. ఇట్ స్ట్రెంథెన్స్ ద ఇమ్యూనిటీ. సో మన రక్షణ కవచం అనేది స్ట్రెంథెన్ అయినప్పుడు మనకు రోగాలని సోకకుండా ఉంటాయి. అదే విధంగా స్ట్రెస్ రిలేటెడ్ ఆక్సిడెంట్స్ యూజువల్ గా ఫ్రీ రాడికల్స్ అంటాం అనమాట. ఈ ఫ్రీ రాడికల్స్ అంటే ఏంటంటే, ఉదాహరణకి మనకు ఇప్పుడు దొంగలు అనొచ్చు. దొంగలు ఏం చేస్తాయండి, దాడి చేసి
మన విలువైన సొమ్ములన్నీ తీసుకెళ్లిపోతాయి. అప్పుడు మనం ఎవరిని పిలుస్తాము? పోలీస్మెన్ కదా. యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అంటే దే ఆర్ లైక్ పోలీస్మెన్ విచ్ కీప్ అ చెక్ ఆన్ ఫ్రీ రాడికల్స్ అనమాట. ఈ ఫ్రీ రాడికల్స్ ఏం చేస్తాయి? మన శరీరంలో ఉన్న కణాలను డిస్ట్రాయ్, సెల్యులార్ డ్యామేజ్ చేస్తాయి అన్నమాట. మరి అవి చేయకుండా కాపాడేది, పోలీస్ లాగా కాపాడేది ఏంటండి? యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అనమాట. సో ఈ విటమిన్ సి ఇట్ ఈస్ అన్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్, పొటెంట్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ అనమాట. అవి సెల్ డ్యామేజ్ నుంచి కాపాడతాయి అనమాట. సో ఇమ్యూనిటీ పెంచడమే కాకుండా ఇట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్. అవి సెల్ డ్యామేజ్, కణాల డ్యామేజ్ కాకుండా మనకు రక్షణ కలుగజేస్తుంది. నెక్స్ట్ స్లైడ్. తర్వాత ఇలాంటి ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నప్పుడు విటమిన్ సి తీసుకున్నాక, ముఖ్యంగా నిమోనియా ఉదాహరణకి, లేదా కామన్ కోల్డ్, కాఫ్, తర్వాత చాలా మంది డాక్టర్స్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తుంటారు కదా విటమిన్ సి. చిన్నపిల్లలకు ఈ కోల్డ్ తరచుగా వచ్చినప్పుడు విటమిన్ సి తప్పకుండా తీసుకోవాలి. ఎందుకనంటే డ్యూరేషన్ అండ్ సివియరిటీ ఆఫ్ ద ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గిపోతుంది అన్నమాట. దాని గురించి విటమిన్ సి విల్ స్పీడ్ అప్ ద రికవరీ. అయితే దాన్ని మన మెరుగుపరుస్తుంది అన్నమాట, మన ఆరోగ్యాన్ని. ఆ తర్వాత త్వరగా మనకు రికవర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ పెంచుతుంది అన్నమాట. అదే విధంగా విటమిన్ సి హెల్ప్స్ టు డిక్రీస్ ద డ్యూరేషన్ అండ్ సివియరిటీ ఆఫ్ ద సిమ్టమ్స్. నేను చెప్పినట్లుగా డ్యూరేషన్ కానీ సివియరిటీ ఆఫ్ ద సిమ్టమ్స్ కూడా తగ్గిస్తుంది అన్నమాట. ముఖ్యంగా ఈ కామన్ కోల్డ్, రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ తగ్గిస్తుంది. నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఇంకా అదే విధంగా మరి ఉపయోగాలు చెప్పుకోవాలంటే క్యాన్సర్, ముఖ్యంగా స్టమక్ క్యాన్సర్ నేను చెప్పడం మర్చిపోయాను. స్టమక్ క్యాన్సర్ ఎందువల్ల వస్తుందంటే చాలా కారణాలు ఉన్నాయి. ఎక్కువగా ఉప్పు తినడం వల్ల, సాల్ట్ ఇంటేక్, ఈ నైట్రోసో అమైన్ ఫార్మేషన్ అనేది ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో మన శరీరంలో, అవి పొటెన్షియల్ కార్సినోజెన్స్ అనమాట. ఈ విటమిన్ సి ఏంటంటే ఆ నైట్రోసో అమైన్స్ కాకుండా ఆపుతుంది. ఇట్ విల్ బ్లాక్ నైట్రోసో అమైన్ ఫార్మేషన్. అవి బ్లాక్ చేసినప్పుడు ఇవి క్యాన్సర్ కాజింగ్ అనమాట, ముఖ్యంగా స్టమక్ క్యాన్సర్ కాజింగ్ కార్సినోజెన్స్ అనమాట. అలా ఈ విటమిన్ సి స్టమక్ క్యాన్సర్ రాకుండా కూడా కాపాడుతుంది అని మనం చెప్పొచ్చు. మరి ముఖ్యంగా ఆస్థమాటిక్స్ కూడాను బ్రీదింగ్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి కూడా విటమిన్ సి అనేది చాలా ముఖ్యం. తర్వాత ఎవరికైనా దెబ్బలు తగిలినప్పుడు వూండ్ హీలింగ్, మరి బర్న్స్ కేసెస్, మరి మేము హాస్పిటల్లో తరచుగా చూసే బర్న్స్ కేసెస్ కి తప్పనిసరిగా విటమిన్ సి ఇస్తారు. అంటే ఆ బర్న్ వూండ్ హీల్ అవ్వడానికి అనమాట. ఆ తర్వాత ట్రామాటిక్ కేసెస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోడ్ ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్ అయ్యి చాలా మటుకు గాయాలు ఉంటాయి, దానికి కూడా విటమిన్ సి ఎంతో హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట, ఆ గాయాలు మానడానికి అనమాట. ఆ తర్వాత కొంతమంది కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించడానికి కూడా మరి విటమిన్ సి అనేది కూడా తోడ్పడుతుంది అనమాట. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే లాస్ట్ వన్, మేల్ ఇన్ఫర్టిలిటీ, స్పర్మ్ క్లంపింగ్ ఆఫ్ ద స్పర్మ్స్. ఆ స్పర్మ్స్ అన్ని ఒక ముద్దలాగా తయారైనప్పుడు ఈ ఇన్ఫర్టిలిటీ అనేది ఏర్పడుతుంది మగవాళ్ళల్లో. ఇన్ఫర్టిలిటీ కూడాను దాన్ని పరిష్కరించేది, ముఖ్యంగా స్పర్మ్ క్లంపింగ్ ని అరికట్టేది విటమిన్ సి అనమాట. సో ఎన్నో రకాలుగా విటమిన్ సి అనేది మనకు ఉపయోగపడుతుంది. మరి ఆహార సోర్సెస్, ఫుడ్ సోర్సెస్, డైటరీ సోర్సెస్, ఈ సోర్సెస్ ఏంటి అంటే ముఖ్యంగా నేను చెప్పినట్లుగా పండ్లు, కూరగాయలు, మరి ఉసిరికాయ వన్ ఆఫ్ ద గుడ్ సోర్సెస్ ఆఫ్ విటమిన్ సి. తర్వాత సిట్రస్ ఫ్రూట్స్, సిట్రస్ ఫ్రూట్స్ ఏంటి అండి? ఆరెంజెస్ కానీ, బత్తాయి కానీ, నిమ్మకాయలు కానీ, మరి బెర్రీస్, స్ట్రాబెర్రీ, బ్లూబెర్రీ మనం వినే ఉంటాము, జామకాయలు, టొమాటోస్. తర్వాత వెజిటేబుల్స్ కూడాను, ముఖ్యంగా బంగాళదుంప, ఆకుకూరలు, ఈ క్యాప్సికం, బెల్ పెప్పర్స్ అంటారు కదా, క్యాప్సికం ముఖ్యంగా గ్రీన్ కలర్ ఉంటుంది, ఎల్లో కలర్, రెడ్ క్యాప్సికం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది దాంట్లో విటమిన్ సి కంపేర్ టు గ్రీన్. సో రెడ్ బెల్ పెప్పర్స్, తర్వాత ఆకుకూరలు, తర్వాత పాలకూర, తోటకూర, ఇలాంటి దాంట్లో కూడా విటమిన్ సి ఉంటుంది అనమాట. నెక్స్ట్ స్లైడ్. మరి ఈ లిస్ట్ చూసినట్లయితే ఎన్నో ఉన్నాయి కదా. రెడ్ బెల్ పెప్పర్స్ ఏంటి నేను చెప్పినట్టుగా క్యాప్సికమ్ కానీ, ఆరెంజ్ జ్యూస్ కానీ, తర్వాత కివీ ఫ్రూట్ లో కానీ, బ్రాకలీ కానీ, టమాటోలో కానీ, తర్వాత మస్క్ మెలన్ కర్బూజా పండులో కానీ, లేకపోతే క్యాబేజ్ లో కానీ, కాలీఫ్లవర్ లో కానీ, టమాటోలలో కానీ, అన్నిట్లో బఠానీలలో కానీ, ఇవన్నిట్లో కూడా చాలా వెరైటీ ఆఫ్ ఫుడ్స్ లో ఈ విటమిన్ సి అనేది ఉంటుంది. కాకపోతే ట్విషి ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మీకు చెప్పింది ఏంటంటే, ఇవి
ఫుడ్ ఐటమ్స్ లో ఉంటాయి కానీ తక్కువ మోతాదులో ఉంటుంది. తను పర్టికులర్ గా మెన్షన్ చేసింది ఏంటంటే మీకు 400 మిల్లీగ్రామ్స్ విటమిన్ సి కావాలంటే మరి ఎన్ని ఆరెంజెస్ తీసుకోవాలండి? దరిదాపుగా 8 తినాలి. అది వీలు పడుతుందా? ముఖ్యంగా మన ఇండియన్ పాపులేషన్ లో ఏంటంటే పండ్లు ఏమి చెప్తామంటే మంచి ఆరోగ్యానికి కనీసం ఒక అడల్ట్ 2 పండ్లన్నా తినాలి. చాలా మటుకు చూసినట్లయితే నేను డే టు డే పేషెంట్స్ చూస్తాను కదా, ఎవ్వరు కనీసం 2 పండ్లు రోజుకు తినరు. మరి పండ్లు అంటే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు? అరటి పండు కానీ లేదా మామిడి పండు మాత్రమే పండ్లు అనుకుంటారు. మరి మిగతా పండ్లను పెద్దగా అవి వాళ్ళు పట్టించుకోరు. సో సీజనల్ ఫ్రూట్స్ గురించి అంటే వాళ్ళు పట్టించుకోరు కాబట్టి తక్కువగా తింటారు. అది కూడా వెరైటీ ఆఫ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ లో ఉన్నా కూడాను విటమిన్ సి అనేది చాలా తక్కువ మోతాదులో ఉండడం వల్ల దాని బయో అవైలబిలిటీ ఎక్కువగా ఉండదు. మరి అదే కాకుండా దాని స్థిరత్వము, దాని స్టెబిలిటీ అనేది నేను చెప్పినట్లుగా ఎయిర్ వల్ల కూడా వెన్ యూ ఎక్స్పోజ్ ఇట్ టు ఎయిర్ అది డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది అనమాట, ఆక్సిడైజ్ అయిపోతుంది. వెన్ యూ ఎక్స్పోజ్ ఇట్ టు హీట్ అది డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది అనమాట. కాబట్టి ఇవి మనం కేర్ఫుల్ గా మనము వంట చేసుకుంటప్పుడు కానీ ఇట్ ఈస్ వాటర్ సాల్యుబుల్, నీళ్ళలో కరిగిపోతుంది. మనం ఆకుకూరలు ఎక్కువగా నీళ్లు పోసి వండితే ఏమవుతుందండి? ఆ నీళ్ళలో విటమిన్ కాస్త వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. సో ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. అందుకని ఫుడ్ ఐటమ్స్ లో ఉంటుంది కానీ తక్కువ మోతాదులో ఉంటుంది. అది తక్కువ మోతాదులో మనకు అవైలబిలిటీగా ఉంటుంది అనమాట. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో ఈ ఎసరోలా చెరీ గురించి చాలా చక్కగా వివరణ చేశారు ట్విషి గారు. ఈ ఎసరోలా చెరీస్ మరి మనం చెప్పినట్టుగా సిట్రస్ ఫ్రూట్స్ కానీ, తర్వాత టమాటోస్ కానీ, బంగాళదుంప కానీ, ముఖ్యంగా ఉసిరికాయ మనం చెప్పాం దే ఆర్ ద బెస్ట్ సోర్సెస్. కానీ ఇదేంటంటే ఇట్ ఈస్ ద రిచెస్ట్ సోర్స్ ఆఫ్ విటమిన్ సి అనమాట. ఎంత రిచెస్ట్ సోర్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ 60 to 70 times రిచెస్ట్ ఇన్ విటమిన్ సి అనమాట. అది మనము చూడాల్సింది. అయితే ఇందులో విటమిన్ సి మాత్రమే కాదండి, ఫైటో న్యూట్రియంట్స్. ఈ ఫైటో న్యూట్రియంట్స్ అంటే ఏంటి? ప్లాంట్స్ ఫుడ్స్ లో మనం యూజువల్ గా న్యూట్రియంట్సే కాకుండా మరి దెర్ ఆర్ సర్టన్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ కంపౌండ్స్ ఇన్ ప్లాంట్స్ విచ్ ఆఫర్ హెల్త్ బెనిఫిట్స్, నాట్ ఓన్లీ న్యూట్రిషన్ బట్ హెల్త్ బెనిఫిట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గార్లిక్ లో అలిసిన్ అనేది ఉంటుంది. ఈ అలిసిన్ ఏం చేస్తుందని కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించేది. సో ఇవన్నీ కూడా ఫైటో కెమికల్స్ అంటాము, లేదా ఫైటో న్యూట్రియంట్స్ లేదా న్యూట్రాస్యూటికల్స్ అంటాం అనమాట. ఇవి ప్లాంట్ ఫుడ్స్ లో ఉంటాయి. న్యూట్రిషనే కాకుండా ఇవి కొన్ని లాభాలని మనకు అందిస్తాయి అనమాట. ఏంటి ఈ ఫైటో న్యూట్రియంట్స్? క్యారోటినాయిడ్స్ అనొచ్చు, ఫినాలిక్స్ అనొచ్చు, యాంథోసైనిన్, ఈ బీట్రూట్ లో ఉండేటివి ద పింక్ పిగ్మెంట్స్ అనమాట, ఫ్లేవనాయిడ్స్, గ్రీన్ టీ, యాపిల్, ఆనియన్స్ లో ఉండే ఫ్లేవనాయిడ్స్ అనమాట. ఈ ఫైటో న్యూట్రియంట్స్ మనకు చాలా రకంగా దాని వల్ల బెనిఫిట్స్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట. మెయిన్లీ ఈ కొన్ని హార్ట్ డిజీజ్ రాకుండా కాపాడేటివి అన్నమాట. సో ఇలాంటివి ఈ ఎసరోలా చెరీస్ లో ఉంటుందన్నమాట. విటమిన్ సి తో పాటు చాలా వరకు ఫైబర్ ఏమి, ఫైటో న్యూట్రియంట్స్ ఏమి, ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి అనమాట. అండ్ మరి ముఖ్యంగా యాంటీ ఆక్సిడెంట్ కెపాసిటీ, నేను చెప్పినట్టుగా యాంటీ ఆక్సిడెంట్ కెపాసిటీ ఉంటే ఈ కణాలు డ్యామేజ్ కాకుండా కాపాడుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో ఈ ఎసరోలా చెరీస్ ఏంటంటే ముఖ్యంగా దీని వల్ల వచ్చే లాభాలు ఏంటి? ఈ చర్మము తెల్లబడము, తర్వాత మల్టీ డ్రగ్ రెసిస్టెన్స్. కొంతమందికి ఏంటంటే మల్టీ డ్రగ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. అలా అయితే కష్టం అన్నమాట. దానికి సరైన టాబ్లెట్ ఇవ్వాలన్నా కష్టం, రెసిస్టెన్స్ డెవలప్ అయినప్పుడు. అది కూడా తగ్గిస్తుంది అనమాట. తర్వాత విటమిన్ సి ఎంత ఉంటుందండి? రేంజ్ 1500 mg to 4500 mg per 100 grams. మీకు తెలుసా ఒక అడల్ట్ కు కావాల్సింది అంటే ఇండియన్ రికమెండెడ్ డైటరీ అలవెన్స్ ఫర్ ఈచ్ విటమిన్ వాళ్ళు నిర్ధారించారు. మరి విటమిన్ సికి ఎంత కావాలండి? రోజుకు మగవాళ్ళల్లో అయితేనేమో 80 milligrams, ఆడవాళ్ళల్లో అయితేనేమో 65 milligrams అవసరము. కానీ ఈ ఎసరోలా చెరీలో ఎంత ఉందండి? 1500 నుంచి 4500 mg per 100 grams. అంటే అంత ఎక్కువగా ఈ ఎసరోలా చెరీ. అందుకని ఇట్ ఈస్ ద రిచెస్ట్ సోర్స్ ఆఫ్ విటమిన్ సి అని మనం చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ లైన్. దాని తర్వాత ఈ యాస్కార్బిక్ విటమిన్ సి హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి అంటే మనము మానసిక ఒత్తిడికి గురైనప్పుడు ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది అనమాట. ఇది బాడీ రెస్పాన్స్ అనమాట. ఏదైనా ఇంజురీ అయినప్పుడు కానీ, తర్వాత ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నప్పుడు కానీ బాడీ ఎలా రెస్పాండ్ అవుతుందండి? ఇన్ఫ్లమేషన్ రియాక్షన్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది అనమాట.
సో ఈ ఆస్కార్బిక్ యాసిడ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒకటి ఏంటంటే మన స్ట్రెస్ ని తగ్గించడమే కాకుండా ఇన్ఫ్లమేటరీ ప్రాసెస్ ని యాక్టివేట్ చేసి ఇమ్యూన్ సెల్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఇమ్యూన్ సెల్స్ అంటే నథింగ్ బట్ యాంటీబాడీస్ విచ్ విల్ కమ్ రెడీ టు ఫైట్ అగేన్స్ట్ ది ప్యాథోజన్. ఆ తర్వాత ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్. ఈ ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ మరి స్మోకింగ్ వల్ల, సన్లైట్ ఎక్స్పోజర్, తర్వాత టాక్సిక్ సబ్స్టెన్సెస్ ఎక్స్పోజర్, డే టు డే మన శరీరం ఎన్నో ఇలాంటి హానికరమైన పదార్థాలకు ఎక్స్పోజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. దానివల్ల ఫ్రీ రాడికల్స్ అనేటివి జనరేట్ అవుతాయి. ఇది అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉండే ఈ ఆటమ్స్, ఫ్రీ రాడికల్స్ ఏం చేస్తాయంటే మన కణాలను డ్యామేజ్ చేస్తాయి. అవి డ్యామేజ్ కాకుండా కాపాడేది మనకు యాంటీ ఆక్సిడెంట్ అనమాట. ఈ విటమిన్ సి ఆర్ ఆస్కార్బిక్ యాసిడ్ అనేది ఇట్స్ ద పొటెంట్ ఎఫెక్టివ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్. అదే విధంగా సెల్యులార్ ఫంక్షన్, ఇన్నేట్ కానీ అడాప్టివ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కి తోడ్పడడానికి విటమిన్ సి ఎంతో సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట, సహకరిస్తుంది. ఆ తర్వాత మరి గాయాలు మానాలంటే మరి ముఖ్యంగా నేను చెప్పినట్టుగా బర్న్స్ పేషెంట్ కానీ లేదా యాక్సిడెంట్ కేసెస్ కానీ వీళ్ళకు కూడా గాయాలు మానాలంటే ముఖ్యంగా కావాల్సింది విటమిన్ సి అన్నమాట. త్వరగా ఆ వూండ్ హీల్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయన్నమాట. ఆ తర్వాత ఈ రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్స్ నేను చెప్పినట్టుగా ఈ న్యూమోనియా కానీ అలాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా, అంటే దాని సివియరిటీ కానీ డ్యూరేషన్, ఈ మధ్య కాలంలో మనం చాలా మందికి పోస్ట్ కోవిడ్ లంగ్ ఫైబ్రోసిస్ కానీ వైరల్ న్యూమోనియా కానీ కేసెస్ ఎన్నో హాస్పిటల్స్ లో చూస్తూ ఉంటాము. మరి ఈ డ్యూరేషన్ కానీ సివియరిటీ తగ్గించడానికి కూడా ఈ విటమిన్ సి అనేది చాలా వరకు సపోర్ట్ చేస్తుంది అన్నమాట. తర్వాత ఎన్హాన్సెస్ యాంటీబాడీ లెవెల్స్ అండ్ మైక్రోబియల్ కిల్లింగ్స్. ఈ యాంటీబాడీస్ ని కూడా ప్రొడ్యూస్ చేయడము సరి అయిన మోతాదులో, తర్వాత ఈ సూక్ష్మ క్రిములను చంపేయడానికి కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ స్లైడ్. అయితే ట్విషి చక్కగా మనకు వివరించారు ఎక్స్టెండెడ్ రిలీజ్ మెకానిజం. అయితే లార్జ్ డోస్ తీసుకునే దానికి ఎక్స్టెండెడ్ రిలీజ్ మెకానిజం ఉండే టాబ్లెట్ తీసుకోవడం వల్ల దాని వల్ల లాభాలు ఏంటి, దాని వల్ల దాంట్లో డిఫరెన్స్ ఏంటి, ఈ ఎక్స్టెండెడ్ రిలీజ్ పిల్ ఏదైతే ఉందో ఒక స్పెషల్ టెక్నాలజీ ద్వారా తయారు చేయబడింది అనమాట. అప్పుడు మనం తీసుకునే డ్రగ్ స్లోగా రిలీజ్ అవుతుంది. తన చక్కగా గ్రాఫ్ చూపించింది కదా, ఒకటేసారి అది రిలీజ్ అయినది ఏమవుతుంది, మనకు గ్యాస్ట్రోఇంటెస్టైనల్ డిస్టర్బెన్సెస్, డయేరియా అలాంటిది కలగజేయవచ్చు. కానీ స్లోగా రిలీజ్ అయ్యేది కరెక్ట్ మోతాదులో మన శరీరానికి అవైలబుల్ గా ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఓవర్ ఎ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఇట్ ఈస్ రిలీజ్డ్ త్రూ అవుట్ ద డే. కాబట్టి ఎక్స్టెండెడ్ రిలీజ్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ వే టు టేక్ అన్నమాట. సో టేకింగ్ లార్జ్ డోసెస్, ఎక్కువ మోతాదులో తీసుకున్నప్పుడు కొంతమందికి విరోచనాలు అవ్వడము, తర్వాత కడుపులో కలత కలవడము, ఇలాంటి క్రాంప్స్ అవ్వడము ఉంటుందన్నమాట. అందుకే లార్జ్ డోసెస్ కన్నా ఈ ఎక్స్టెండ్ రిలీజ్ టాబ్లెట్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే స్లోగా రిలీజ్ అవుతుంది. మనము ఎక్కువ సార్లు అంటే 3-4 టాబ్లెట్స్ మింగాల్సిన అవసరం ఉండదు అనమాట. ఇది ఒకటేసారి తీసుకుంటే సరిపోతుంది. తర్వాత దీంట్లో తక్కువ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. అది ఈ ఎక్స్టెండెడ్ రిలీజ్ ఇచ్చే లాభం అన్నమాట. కరెక్ట్ గా ప్రభావవంతమైన మోతాదులోనే ఉంటుందన్నమాట. దాని విడుదల స్లోగా ఉంటుంది, చాలా దీర్ఘకాలంగా ఉంటుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ స్లైడ్. అయితే నేను చెప్పినట్టుగా మరి మొదటిగా కూడా నేను చెప్పాను, గత లాస్ట్ ఇయర్ మార్చ్ నుంచి మనము ఈ మహమ్మారి కోవిడ్ మహమ్మారిలో ఉన్నాం కాబట్టి ఎంతో మన జీవితం కూడా చాలా వరకు మారిపోయింది కదా. ఏవైతే ఈ వెబినార్స్ ముందుండేవి కావు, వర్చువల్ గా ఇప్పుడు మొదలైనాయి. ఎందుకంటే సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి, కొన్ని అడ్డంకులు ఉన్నాయి కాబట్టి. తర్వాత మన జీవన శైలి కూడా మారిపోయింది. చిన్న పిల్లలకు కానీ, స్కూల్ పిల్లలకేమి, తర్వాత వర్క్ చేసే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లకు కానీ, తర్వాత మిగతా వాళ్ళకు కూడాను ఈ ఎంతో ఈ జీవితం అనేది చాలా మారిందనమాట. ఈ పాండమిక్ లో ముఖ్యంగా మహమ్మారిలో మనం ముఖ్యంగా చాలా మంది మా దగ్గరకు వచ్చే పేషెంట్స్ కూడాను ఈ రోగ నిరోధక శక్తిని ఏ విధంగా మనం పెంచుకోవాలి, ఏ విధంగా దానికి సపోర్ట్ చేయాలి, మరి ఏమేమి న్యూట్రియంట్స్ తీసుకోవాలి అనేది ప్రతి ఒక్కరు అడిగే ప్రశ్న అన్నమాట. కాబట్టి ఇది మనము చెప్పవలసింది ఏంటంటే ఈ ఇమ్యూనిటీ మెయిన్ గా ఉన్న స్ట్రాంగ్ గా స్ట్రెంగ్తన్ చేసుకోవాలంటే ఎనర్జీ కావాలి, తర్వాత వెరైటీ ఆఫ్ మైక్రో న్యూట్రియంట్స్.
ఈ మైక్రోన్యూట్రియన్స్ ఏంటేంటి అండి? విటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్. విటమిన్ డి అంటాము, జింక్ అంటాము, సెలీనియం అంటాము, సో బి కాంప్లెక్స్ విటమిన్స్, B12 విటమిన్స్ అంటాము. మనం అందరము ఎక్కువగా ఈ మధ్య కాలంలో విన్న ఏంటంటే విటమిన్ సి కదా, మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ని స్ట్రెంగ్తెన్ చేసేది. ఆ తర్వాత ముఖ్యంగా ఈ ప్యాథోజెన్స్, సూక్ష్మ క్రిముల నుంచి, హానికరమైన పదార్థాల నుంచి మన శరీరం మనల్ని దాంతో పోరాడి అరికట్టి పోరాడి మనల్ని రక్షించేది ఇమ్యూనిటీ అన్నమాట, ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. మరి దానికి విటమిన్ సి అనేది చాలా ముఖ్యం అన్నమాట. తర్వాత అదే విధంగా గాయాలు మారడానికి కానీ, మరి కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించడానికి కానీ, ఆస్థమాటిక్స్ కానీ, ముఖ్యంగా శ్వాసకోశ వ్యవస్థ, రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ ఈ విటమిన్ సి అనేది చాలా ముఖ్యమైనది అన్నమాట. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో చాలా వరకు అందరూ అడిగే ప్రశ్న ఏంటంటే ఏ విధంగా మేము మా రోగ నిరోధక వ్యవస్థని బలపరుచుకోవాలి. మొదటిగా నిద్రపోవడం సరిగ్గా, గుడ్ క్వాలిటీ స్లీప్. ఎన్ని గంటలు అని చెప్తామండి? కనీసం 7 గంటలు గుడ్ క్వాలిటీ స్లీప్ అనేది చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే మనం ఫస్ట్ కాంప్రమైజ్ స్లీపే, ఎక్కువ పని ఉంటే. కాబట్టి ఈ స్లీప్ అనేది రెస్టోరేషన్ అన్నమాట, బాడీకి రీజనరేట్ చేస్తుంది. కాబట్టి రెస్ట్ అనేది చాలా అవసరం. కాబట్టి అడిక్వేట్ స్లీప్ అనేది చాలా ముఖ్యము. రెండవది వ్యాక్సినేషన్. మరి ఇప్పుడు అందరూ కూడా చెప్తున్నారు కదా, కొన్ని ప్రాంతాలలో సీఎంస్ కూడా చెప్తున్నారు వ్యాక్సిన్ తప్పకుండా అందరూ తీసుకోవాలని. మరి వ్యాక్సినేషన్స్ ఇలాగ డాక్టర్స్ అయితే అడ్వైస్ చేశారు, ఆ విధంగా మనము వ్యాక్సినేషన్ తీసుకోవడం అనేది చాలా ముఖ్యం. తర్వాత సమతుల్య ఆహారం, బ్యాలెన్స్డ్ డైట్, అన్ని సరిపడే విధంగా వెరైటీ ఆఫ్ ఫుడ్స్ తీసుకోవడం, పండ్లు, కూరగాయలు, ధాన్యాలు, పప్పులు, ఇవన్నీ కూడా సమతుల్య ఆహారం తీసుకోవడము ముఖ్యము. అప్పుడే మన శరీరానికి కరెక్ట్ గా కావలసిన మ్యాక్రోన్యూట్రియంట్స్ లభ్యమవుతాయి. స్టే అవే ఫ్రమ్ స్ట్రెస్. మరి శారీరక ఒత్తిడి కానీ, తర్వాత భౌతిక ఒత్తిడి నుంచి మనము దూరంగా దాన్ని ఓవర్కమ్ చేసుకోవాలి. మెడిటేషన్ కానీ, తర్వాత రెగ్యులర్ గా ఎక్సర్సైజ్ పోవడము, బీయింగ్ ఫిజికలీ యాక్టివ్, శారీరక శ్రమ. మనం చిన్నగా ఒక ఫ్లోర్ దిగాలంటే మనము ఎలివేటర్ కావాలి కదా, దాని బదులుగా మెట్లు దిగడము, చిన్న చిన్న డిస్టెన్స్ నడిచి వెళ్ళడం అనేది చాలా ముఖ్యము. తర్వాత ముఖ్యంగా ధూమపానం గాని, మద్యపానం గాని సేవించకుండా ఉండడం. ఇవి కూడా మన ఇమ్యూనిటీని చాలా బలహీనపరుస్తుంది. తర్వాత సరి అయిన మోతాదులో నీళ్లు త్రాగాలి కదా. మనం పనిలో పడిపోతే అసలు నీళ్ళు తాగడం అనేది మర్చిపోతాము. మరి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడిసిన్ కానీ, ఈ సిడిసి రికమెండేషన్ ఏంటంటే ఆడవాళ్లకు 2.7 లీటర్స్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్, మగవాళ్లకు 3.7 లీటర్స్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ తీసుకోవాలి. అందులో కనీసము 2 నుంచి 2.5 లీటర్లు నీళ్లు మాత్రం మనము తాగడం చాలా తప్పనిసరిగా అవసరం అన్నమాట. ఈ ఎండాకాలంలో చాలా మంది కిడ్నీ స్టోన్స్ అని అంటే హాస్పిటల్స్ లో అడ్మిట్ అవుతూ ఉంటారన్నమాట. సో నీళ్లు బాగా తాగడం, కనీసము 2.5 లీటర్లన్నా దినానికి తాగాలి. ఆ తర్వాత ఈ సాధన క్రియలు, యోగా, మెడిటేషన్ కూడా మన ఇమ్యూనిటీని స్ట్రెంగ్తెన్ చేస్తుంది అనమాట. అదే విధంగా ఆరోగ్యకరమైన సంబంధాలు కొనసాగించడం అనేది చాలా ముఖ్యము. ఒకరి ఎడల ఒకరి ద్వేషం పెంచుకోకుండా లెట్ గోయింగ్ థింగ్స్ అండ్ మూవింగ్ ఆన్, అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. అది కూడా ఒక పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ అనేది చాలా ముఖ్యం మన ఇమ్యూనిటీని స్ట్రెంగ్తెన్ చేయడానికి. అయితే ఇవి ఎన్నో రకాలు మనం పాటిస్తే ఏంటంటే బయట నుంచే కాకుండా మాస్క్ వేసుకోవడము, సోషల్ డిస్టెన్సింగ్, హ్యాండ్ వాష్, ఇవి బయట నుంచి మనము కాపాడుకుంటాము. కానీ లోపట మనము మన శరీరాన్ని స్ట్రెంగ్తెన్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా సరిగ్గా సమతుల్య ఆహారము, నిద్రపోవడము, వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడము, మరి నీళ్లు బాగా తాగడము, తర్వాత షుగర్, బీపీ కంట్రోల్లో పెట్టుకోవడము, తర్వాత ఆరోగ్యకరమైన సంబంధాలను పెంచుకోవడము, ధూమపానము, మద్యపానము సేవించకుండా ఉండడము, ఇవన్నీ కూడా మన ఇమ్యూనిటీని స్ట్రెంగ్తెన్ చేస్తాయి అన్నమాట. చేసినప్పుడు మనకు ఒక రక్షణ కవచం అనేది ఏర్పడుతుంది. ఇలాంటి వ్యాధులు మనకు సోకకుండా ఉంటాయి అన్నమాట. సో వీ విల్ బి డబుల్ ప్రిపేర్డ్ అన్నమాట. సో మనము చివరిగా వచ్చాము కాబట్టి ఈ విటమిన్ సి అనేది నేను చెప్పడం ఏంటంటే సమర్థవంతమైన రోగ నిరోధక బూస్టర్ అనొచ్చు అనమాట. ఇట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ఇమ్యూన్ బూస్టర్ అండ్ ప్రాబబ్లీ ద సేఫెస్ట్ కదా. ఎక్కువ మోతాదులో తీసుకున్నా కూడా మనం భయపడాల్సింది ఏం లేదు, మూత్రంలో అది వచ్చేస్తుంది అనమాట ప్రతిరోజు. కాబట్టి ఇది వన్ ఆఫ్ ద సేఫెస్ట్ డిఫెన్స్ ఫర్ ఇన్ఫెక్షన్ అని మనం చెప్పొచ్చు అనమాట. అయితే మనం ఎప్పుడైనా కూడా డిజీజ్ ప్రివెన్షన్ కానీ, డిజీజ్ ట్రీట్మెంట్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు
మనం ఫస్ట్ దేని గురించి గుడ్ న్యూట్రిషన్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. సో గుడ్ న్యూట్రిషన్ ఈజ్ ద ఫౌండేషన్ స్టోన్ ఫర్ గుడ్ హెల్త్. సో గుడ్ న్యూట్రిషన్ అనేది చాలా ముఖ్యమైనది అనమాట. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ పేషెంట్ లిసనింగ్. థ్యాంక్ యూ. మరి ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? Yes, thank you so much, doctor. Sorry, I think I've exceeded the time. No worries. I think people enjoyed your session. I think they got a lot of information. I couldn't understand much, but I'm sure everyone else over here, it was very. They must have really got the information. They wrote it down also. Yeah, sure. It was very detailed and very informative, and we didn't even realize that the time was going after that until you just told us. And if you see the chat, there are so much of great comments saying thank you and a wonderful session. So I really would like to thank you, doctor, on behalf of everyone present here. Thank you so much. So we will be taking questions now. A couple of questions before we close for the day. Yeah. Can this be given to patients who have issues relating to kidney? Doctor? Yes, I would like to answer that. See, whenever a person has a kidney problem, see, it is a medical condition, kadandi, chronic kidney disease. So we don't know what stage the patient is. Stage 1, stage 2, stage 5. Patient might be on dialysis, or it could be a post-kidney transplant case. They will be on multiple medicines, maybe for diabetes control, blood pressure control. Alanti valaku we cannot really recommend. They have to consult the doctor. With the advice of the doctor, definitely they can take. Mari meer kidney gurinchi adigaru kabatti, especially people on dialysis, they lose lot of vitamin C during the dialysis procedure. So alanti valaku doctors advise chestuntaru. So before taking, I would say they should consult the doctor and then can go ahead. So we could assume that that is for every patient, right? For anyone suffering from anything, it's better to talk to a physician and then consume the product, right? Yes, yes. Yes. So there are some questions here with can pregnant women take it? Can someone suffering from nephrology take it? So for all I think... Can I answer? Can I also clarify one more thing? Yes, ma'am. There is also a myth about kidney stones. Excess of vitamin C can cause oxalate excretion. Oxalate is a metabolic product of vitamin C metabolism, but it is only theoretical. It is not proven that when you take excess vitamin C, it can lead to oxalate kidney stones. So that's again not proven at all. Okay. Thank you, doctor, for that. And I think this question is for you, Twishi. Can you please tell us the age recommendation for the product? Yes. So this is a supplement which is for the weakened immunity, and we recommend it for adults. Adults are 18 years and above. All right. Perfect. So there are just, I think, mostly the questions are about some particular issue. So again, I would like to repeat that any kind of issue, we would ask you to talk to a physician and take recommendation from them, and then you can take the product. So apart from that, I can see one last question that we can ask. How much of the vitamin C, the 400 milligrams that is present in a tablet, how much of it is going to be absorbed by the body? Is there going to be any waste at all? There's going to be very little waste. Like, I can't give you a quantity, but it's going to be very minimal to the minimal waste, because your body is able to utilize that vitamin C over 8 hours. So there's going to be very minimal waste. Okay, so I think with that we come to an end of the questions, and I would love to say again, doctor, there are a lot of good, beautiful comments here, more than questions. So we all enjoyed your session. We all learned a lot, and we really enjoyed every single thing that you told us. And I would like to thank you once again for coming here and explaining everything to us in extreme detail. Thank you so much.
And Trishi, obviously, thank you so much for arranging this session, for bringing us an expert here, and all the information that you gave on the product. I know that there has been great excitement since its launch on Monday. So thank you so much for this session. And finally, I would like to thank all the participants for joining us today. So yes, you heard a lot. So kindly stay safe, stay healthy, and we will all meet you in another event. Thank you all. Have a good day. Thank you so much. Thank you so much. Have a good evening. Stay safe. Thank you.